বাক্য ছিল 12টা টেন্সের। আচ্ছা, তারপর যাই হোক, আরেকটা ছিল রোকেয়া আপু, আপনাকে একটু পরে আসছি, আমাকে আরেকজন যুক্ত হয়েছে আজকে আমেরিকা থেকে। তো আমি চৈতন্য দাদার কাছে একটু বলতে চাচ্ছি যে আমাদের প্রেজেন্টেশনটা কোন বিষয়ের উপর ছিল। ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, এটা মনে হয় হয়ে গিয়েছিল। today presentation is homeland. Homeland, yes, thank you. I can understand it. Homeland. So, homeland is a place where a person or man was born. At first, you have to give the definition of any kind of paragraph or composition. If you give the definition, you will be better. It will be better. কারণ আমরা অনেক সময় দেখেছি স্কুল কলেজের যে প্যারাগ্রাফ কম্পোজিশন গুলো আসে, হঠাৎ করে আমরা লেখা শুরু করে দেই, কিন্তু যে কোনো জিনিসের একটা সংজ্ঞা থাকে। আমার একটা নাম আছে, আপনার একটা নাম আছে, যে কোনো দ্রব্য জিনিসের একটা নাম থাকে। তো আমাদের প্রথমেই এই ভুলটা আমরা যেন না করি, যে ডেফিনেশনটা দিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু গিভ আ ডেফিনেশন। What's the name of these things, or what can you define that things or abstract? সেই জিনিসটা কিভাবে আমরা নামকরণ করতে পারি, সংজ্ঞায়িত করতে পারি। তো অল্প সময়ের ভিতরে একটু বলবেন হোমল্যান্ড সম্পর্কে। প্লিজ স্টার্ট নাও, ইওর হোমল্যান্ড। Okay, thank you. Namaskar and good morning. ওকে। How are you doing? First, I would like to thanks my honorable sir, Prashan Sharkar, ওকে। for giving me such a chance to say something about my homeland. ওকে। Well, I am Bangladeshi by birth, so my homeland is Bangladesh. Bangladesh is a middle power with the second largest economy in South Asia. Bangladesh is home to the third largest Muslim population in the world. ওকে। Bangladesh is a country in southern Asia located on Bay of Bengal, bordered by India on all sides except few small border with Myanmar. ওকে। Bangladesh is one of the world's most densely populated countries. Poverty is widespread, uh, but it has in recent years reduced population growth and improved health and education. And corruption in Bangladesh has been a continuing problem according to all major ranking in situation uh, ranking in institution. Bangladesh routinely finds itself among the most corrupt countries in the world. We got this Bangladesh from 9 month long liberation war and 30 lakh people sacrificed their fresh blood and 2 lakh women and sisters sacrificed their prestige and honor. Bangladesh became an independent country after the Bangladesh Liberation War in 1971. We know Bangladesh is an agricultural country. Most of the land of Bangladesh is fertile and almost plain. We cultivated many crops and vegetables without major initiative. 300 river following or flowing through Bangladesh and 55 international river on it. Bangladesh is a beauty of nature. It has many interesting and attractive places like largest sea beach, mangrove forest, hilly area, different visiting spots. My hobby is traveling, so I visited almost all of the spot of Bangladesh. I never forgot that type of memory forever. Now I am living at California in USA, so I miss this country very much. That's all about me. Thank you very much for patient sharing. Stay well. Talk to you later. Okay, thank you. Nice presentation. There is a word you have said,
poverty. That is, it will be said poverty. Poverty. Poverty, not poverty. Poverty means daridrota. It is want of, yes, poverty. So you have perfectly said. Thank you. And please, anyone can say. Didi, you will say something about your homeland or motherland. Are you present in the class? Just say them. ইয়েস, ইউ ক্যান সে। এখানে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। হ্যাঁ, দেখেন, আমি গত একটা ক্লাসে, রাতের ক্লাসে বলছিলাম যে আমরা অনেক জিনিস প্র্যাকটিক্যালি শিখি। সাইকেল চালানো, হারমোনিয়াম বাজানো, সাঁতার শেখা, অনেক কাজ আমাদের জীবনের অধিকাংশ কাজ প্র্যাকটিক্যালি শিখতে হয়, রান্না করা। কিন্তু এই ইংরেজি ভাষাটা আমরা এত বছর আমাদের জীবন থেকে চলে গেল, তারপরেও আমরা কথা বলতে পারি না। এর একটা মেইন কারণ হচ্ছে, খুব আপনিও ডিপলি খুব একটু চিন্তা করে দেখবেন, ছোটবেলা থেকে আমাদের স্কুল কলেজে ইংরেজিতে আমাদের কথা বলানো হতো না। টিচার শুধু বলতো, নিয়ম লিখে দিত, আমরা সেগুলো খাতায় তুলে নিয়ে বাড়ি আসতাম। কিন্তু না, আমার সাথে যদি একজন কৃষক বা একজন যে লেখাপড়া এসএসসি পাস আমি ধরে নিলাম, একজন ইংরেজি জানা লোকের সঙ্গে একজন মূর্খ লোকও যদি 10 বছর বা 5 বছর থাকে, তাহলে সেও কিন্তু ইংলিশে অনর্গল কথা বলা শিখে যাবে। দেখবেন বাংলাদেশ থেকে অনেকে শ্রমিক ভিসায় দুবাই, কাতার, বাহরাইন, সিঙ্গাপুর, অনেক দেশে মিডিল ইস্টে যায়, বা অনেক নেটিভ স্পিকার যারা ইংলিশ আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এখানেও যায়। তো এরা কিন্তু অনেকে যায় শ্রমিক ভিসা নিয়ে। এরা কিন্তু লেখাপড়া জানে না, তারপরও 5 বছর থেকে যখন বাড়িতে আসে তখন কথায় কথায় ইংরেজি বলে। কিভাবে? সে কিন্তু শুনতে শুনতে, বলতে বলতে শিখে গেছে। তো আমাদেরকে এই জায়গাটাতে কখনো লজ্জা করলে হবে না, প্রচুর পরিমাণে বলতে হবে। আপনার প্রথম পর্যায়ে ভুল হবে, মিস্টেক ডাজ নট ম্যাটার। হ্যাঁ, একটা জিনিস সারা জীবন মাথায় রাখবেন, যে ভুল করে করে তারপরে শিখতে হয়। মানুষ বড়সড় ভুলের বাক্স। একটু মনে রাখবো আমরা এই কথাটা, আমাদের অনেক ভুল হবে। সো প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট ইউর হোমল্যান্ড। Okay, I will try. ওকে, এখানে দেখেন আমরা হাসতে হাসতে আনন্দের সঙ্গে শিখবো। একে বলে লার্নিং উইথ প্লেজার। হ্যাঁ, আমরা সবসময় পড়াটা যেন এনজয়েবল হয়, এটা মনে রাখতে হবে। আমি নিচের ক্লাসে যখন ক্লাস নেই বাচ্চাদের, তখন কখনো গান, কখনো ছড়া, কখনো কমিক, এগুলো করতে হয়। তা না হলে কিন্তু পড়ার ভিতরে যদি আনন্দ খুঁজে না পাওয়া যায়, সেই পড়াটা কখনো ভালো লাগে না। তো ঠিক আছে, শুরু করেন। স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন, ইউর হোমল্যান্ড, অ্যাবাউট ইউর হোমল্যান্ড। Namaskar. Good morning. How are you? First, I would like to thank my Honorable Sir Prashan Sarkar for giving me first a chance to say something about my homeland. My homeland is Bangladesh. There are now Bangladesh is a beautiful country. I born in Bangladesh. There are um, 16 million people live in Bangladesh, and there are many villages, hills, and interesting place in Bangladesh, and, um, and there are main 4 religion in our country. The most of the people is Muslim, and they celebrate their festival, and all religion are participate in their festival. Each other festival they are participate. There are many birds, animal, and in our country, and there are 6 seasons in our country, and there are seasons in our country, we enjoy them very much, and most of the nations or tribes live here in peace. অর্থাৎ অধিকাংশ জাতি উপজাতি এখানে শান্তিতে বাস করে। we are proud of my country. I am proud of my country. হ্যাঁ, লাস্টে বলবেন I am proud of my country. দেখেন, হ্যাঁ, I am very lucky to have a country like Bangladesh. It's called Golden Bangladesh, সোনার বাংলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, তাই না? তো I love my country very much and I am proud of my country very much. তো এই যে দেখেন, যতটুকু বললেন, এইভাবে কিন্তু আমাদের পথ চলাটা শুরু হয়ে গেছে।
আমাদেরকে সেন্টেন্স বড় করা শিখতে হবে, আমাদেরকে নিজের মনের ভাব ইংরেজিতে প্রকাশ করার একটা ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। হাউ ইজ ইট পসিবল? If you want to learn English and if you speak in English fluently like the native speaker, at first you have to know the rules of grammar and you have to know the vocabulary. Vocabulary means every day we use such kind of words, you have to memorize those kind of vocabulary. প্রতিদিন আমরা যে ধরনের শব্দ বলি, যে ধরনের বাক্য বলি, এই vocabulary গুলো আমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে। কথা বলাটা খুবই সহজ। পৃথিবীতে প্রায় 3,500-এর উপরে ভাষা প্রচলিত রয়েছে অ্যাট প্রেজেন্ট। এর ভিতরে সব থেকে সহজ ভাষা ইংরেজি। কারণ দেখেন বাংলাতে আকার, রস্যিকার, রস্যকার, দীর্ঘিকার অনেক কিছু, যুক্ত বর্ণ, ইংরেজিতে কি আছে এগুলা? ইংরেজিতে দেখবেন এগুলা নাই। এই জন্য এই ভাষাটা আসলে খুবই সহজ, কিন্তু আমরা ভিন্ন ভাষাভাষী একটা মানুষ, এই জন্য আমাদের কাছে এগুলা কঠিন মনে হয়। আসলে কিন্তু মোটেই কঠিন না, বিশ্বাস করেন। ইংরেজি ভাষাতে কথা বলা সব থেকে সহজ, এবং আরো সহজ দেখবেন আপনি যেহেতু ইউএসএ তে আছেন, আপনারা আছেন ওখানে, ওরা শর্ট ফর্ম ইউজ করে। যখন একবার এটা বুঝে যাবেন, আমাদের দেশ থেকে যারা আরো 10 বছর 15 বছর আগে গিয়েছে, এরা দেশে যখন বেড়াতে আসে তখন বলে যে আসলে ইংরেজি ভাষাটা খুবই সহজ। ওই অ্যাকসেন্ট গুলো যখন বুঝে যাবেন, ওদের শর্ট ফর্ম, এই কন্ট্রাকশন ফর্মটা যখন বুঝে যাবেন, তখন খুব সহজ মনে হবে। যাই হোক, তো আমরা এই যে হোমল্যান্ড সম্পর্কে কথা বললাম, এইখানে কথা বলার একটা সিস্টেম রয়েছে। সিস্টেমটা এই যে স্টার্টিং সিস্টেম 1 ব্যবহার করব, আর আপনার কথাটা যখন বলা হয়ে যাবে তখন দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন, স্টে ওয়েল, সি ইউ নেক্সট। যেহেতু এটা একটা লিটারেচার, সাহিত্য, এখানে আপনি এই ধরনের আরো সেন্টেন্স যুক্ত করতে পারবেন। হ্যাঁ, গুড বাই অথবা বাই বাই, টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ, যে কোনো সেন্টেন্স আপনি এখানে শেষে যা কিছু বলা যায় আপনি বলতে পারবেন। হ্যাঁ, এইভাবে কিন্তু আমাদের পথ চলাটা, কথা বলাটা শুরু করতে হবে। অনেকেই রয়েছে, অনেক স্টুডেন্ট পড়াই তো, একটা জিনিস খেয়াল করেছি, অনেকে লজ্জায় মুখ খুলতে চায় না। আসলে এখানে আপনি ভুল বললে আপনাকে কেউ মুখ দেখে যাচ্ছে, নাকি আপনার কাছে জরিমানা করা হচ্ছে, না কেউ আপনাকে শুনে হাসছে? মোটেই না, কোনোটাই না। অতএব আমরা কেন পারবো না, কেন চেষ্টা করবো না, কেনর উত্তর খুঁজতে হবে। সব সময় মনে রাখবেন, আপনি অনেক টাকা দিয়ে বেঁচে পড়তেছেন, এর থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে টাইম ইনভেস্ট করতে হবে। টাইম ইনভেস্ট ইজ মোর ভ্যালুয়েবল দ্যান মানি ইনভেস্ট। অর্থাৎ টাকা ইনভেস্টের চেয়ে সময়টাকে ইনভেস্ট করতে হবে। এই ইংরেজিটা শেখার জন্য হন্যে হয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে, তবেই দেখবেন এটা সহজ হবে। যাই হোক, তো ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ হলো, ইয়োর হোমল্যান্ড হলো। নেক্সট ক্লাসে কি থাকবে? নেক্সট ক্লাসের কোন একটা টপিকস আমাকে একটু হেল্প করবেন? একটু বলবেন কোন বিষয়ের উপরে আমরা প্রেজেন্টেশন দিতে পারি? মাই মাদার, মাই ফ্যামিলি, মাই প্যারেন্টস, মাই চিলড্রেন, মাই রিডিং রুম, বাস স্ট্যান্ড, রেলওয়ে স্টেশন, কোনটার উপরে? কোভিড-19, অনেক প্লট রয়েছে। Importance of learning English. থ্যাংক ইউ, এটাই থাক, আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম, ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ। আমাদের সঙ্গে কক্সবাজার থেকে রোকেয়া আপু যুক্ত হয়েছেন, শুনতে পেয়েছেন আপু? ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, হ্যাঁ, এইটার উপরে আমরা প্রেজেন্টেশন দিব। ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, রোকেয়া আপা শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ, এইটার উপরে আমরা একটু মানসিকভাবে প্রিপারেশন নিয়ে রাখবো। আচ্ছা, আমি পাশাপাশি সময় আরেকটা বিষয় সব সময় সবাইকে যেটা ইনভাইট করি, বা সেটা আমি যেটাকে অ্যাডভাইস দেই, সেটা হচ্ছে কনজুগেশন অফ ভার্ব। আমার কাছে অনেক শীট আছে, এই শীট গুলো যাদের কাছে আছে তারা পড়বেন, না থাকলে আমি আবার দিয়ে দিব। কারণ কথা বলতে গেলে মেইন, হ্যাঁ বলুন। স্যার, হোমল্যান্ড সম্পর্কে আমি একটু যদি বলি। অবশ্যই অবশ্যই, আপনারটা অবশ্যই নিব। হ্যাঁ বলুন বলুন, অবশ্যই ভালো হবে, আমরা শুনবো সবাই। ইওর হোমল্যান্ড অথবা মাই হোমল্যান্ড। This is Naim Rokia Begum. First, I would like to thank my honorable moderator, Prosenjit Sarkar sir, for giving me the opportunity to share my thoughts on the selected topic with you. Today's topic is my homeland. Dear audience, when you speak of Bangladesh, you are not just talking about a country. You are talking about nation born from imagination, sacrifice, and a spirit of unbreakable religions. Bangladesh is a land of large green deltas, powerful rivers, and the world's largest mangrove forest. But it's the true beautiful land. Is it people, our farmer, our grandmen workers, our students, our artists. They are the heart and soul of this nation. From the start of 1971, you have
reasons to become a symbol for progress. We have transformed from a developing nation into an economic powerhouse, a medal for poverty reduction and social development. Let us be proud of our heritage, our culture, and our language. Let us carry forward the dream of a Sonar Bangla, a golden Bangla that our fathers ambition. Our journey is one of hope, and together we will build an even brighter future. Thank you of all. Thank you. Very nice presentation. I have a question to you. Do you love your country, homeland? বাংলাদেশ। না, আমি বলছি আপনি কি আপনার দেশকে ভালোবাসেন? এখানে ডু ইউ লাভ ইউর হোমল্যান্ড বলতে হবে ইয়েস আই লাভ মাই হোমল্যান্ড ভেরি মাচ। আমি আরো প্রশ্ন করতে পারি হোয়াই ডু ইউ লাভ ইউর কান্ট্রি? আমি যদি আরো প্রশ্ন করি হোয়াই ডু ইউ লাভ ইউর কান্ট্রি, কেন আপনি আপনার দেশকে ভালোবাসেন? কেননা আই লিভ ইন বাংলাদেশ এন্ড এটা এইভাবে বলা যায় যে সবার উপরে দেশ। দেখবেন ভারতে যারা বসবাস করে এরা কিন্তু সবসময় বলে ভারত মাতা বা জয় হিন্দ, জয় হিন্দ একটা কথা বলে। আমেরিকার যারা নেটিভ রয়েছেন, যে কোনো দেশের যারা নেটিভ রয়েছেন, এরা কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করবেন, যখন ফুটবল বিশ্বকাপ খেলা হয়, ক্রিকেট বিশ্বকাপ খেলা হয়, তখন কিন্তু ন্যাশনাল অ্যানথেমটা প্রথমে গাওয়া হয়, সেই দেশের জাতীয় পতাকা ওই দেশের প্লেয়ারদের গায়ে কিন্তু জড়ানো থাকে। কেন থাকে? এর একটা সিগনিফিকেন্ট রয়েছে, এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। তাৎপর্যটা হচ্ছে কি, যে সবার উপরে দেশ। আপনি যদি দেশ যদি না বাঁচে আপনি কি করে বাঁচবেন? 1971 সালের আগে বাংলাদেশ নামক কোনো দেশের জন্মই ছিল না। এই দেশের মানুষ আমরা ভাষার শ্যাওলার মতো ছিলাম, যেদিকে বাতাস সেদিকে ভেসে বেড়াতাম। কখনো পাকিস্তানিদের দখলে আমরা ছিলাম, কখনো ইংরেজ শাসন আমলে ছিলাম। তো এখানে বলতে হবে যে কান্ট্রি ইজ অ্যাবভ অল, অর্থাৎ দেশ সর্বোপরি, অ্যাবভ অল, দেশ সবার উপরে। সো আই লাভ মাই হোমল্যান্ড, আই লাভ মাই বার্থল্যান্ড, আই লাভ মাই মাদারল্যান্ড ভেরি মাচ। এই জন্য আমি আমার দেশকে খুব ভালোবাসি। আচ্ছা, তারপর যদি আমি আরেকটা প্রশ্ন করি, প্লিজ সে সাম মেরিটস এন্ড ডিমেরিটস অফ আওয়ার হোমল্যান্ড। আমাদের দেশের কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা বলবেন। এটা নিজের মন থেকে দেখেন, হঠাৎ করে ইনস্ট্যান্ট যখন কথা বলা শিখে যাবেন ইংলিশে, তখন মনে মনে বুঝে নেবেন আপনি সত্যিকারে ইংরেজি শিখেছেন। এই যে বললাম মেরিটস এবং ডিমেরিটস, এটা ইংলিশে বলতে হবে। আপনি একটা মেরিটস বলুন সুবিধা, আরেকটা ডিমেরিটস বলুন অসুবিধা, তাও হবে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখুন, অনেক শব্দ বলা যায়, অনেক বাক্য বলা যায়। প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট দিস। Bangladesh's merits available water. Bangladesh is dismerit available population. হ্যাঁ, এবার তাহলে ডিমেরিটসটা বলুন। এখানে যেমন বাংলাদেশ এখন অনেক সমস্যায় জর্জরিত। শি ইজ ফেসিং হার মেনি কাইন্ডস অফ প্রবলেম লাইক পলিটিক্যাল, ইকোনমিক্যাল এন্ড সো অন। আপনি যদি সুবিধার কথা বলেন, অনেক সুবিধা। দেখেন, একটা বিষয় মনে রাখবেন, আগে আপনার কথাগুলো মনে মনে বাংলায় আনতে হবে, এবার বাংলা থেকে ইংরেজিতে সাজাতে হবে। কিভাবে সাজাতে হবে আমি সেই বিষয়গুলো আজকে দেখাবো, যে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট কিভাবে কাজ করে, কিভাবে আমাদেরকে একটা সেন্টেন্স সাজাতে হয়, সেটা আমরা দেখব। তো তার আগে মনে রাখতে হবে যে বাংলায় আমার মুখে বা মনে যে কথাগুলো, যে সেন্টেন্স গুলো আসতেছে, সেইগুলো যেন আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করতে পারি। আর করতে গেলে তার প্রিকন্ডিশন, প্রথম শর্ত হচ্ছে এই ভার্ব ফর্ম গুলো মুখস্থ করতে হবে। গো, ওয়েন্ট, গন, ডু, ডিড, ডান। এখানে আপনিও একটা ভুল বলে ফেলেছেন, সেম ভুল। প্রভার্টি হবে না, এটা হবে দারিদ্রতার ইংরেজি হচ্ছে পোভার্টি, পোভার্টি। হ্যাঁ, প্রো না কিন্তু, পিও, VERTY। এখানে আমি যদি একটু লিখি পোভার্টি, POVERTY, বানানগুলো খুব সতর্কতার সাথে খেয়াল করতে হবে। পোভার্টি, হ্যাঁ, পোভার্টি মানে হচ্ছে দারিদ্রতা। হ্যাঁ, আমরা অনেকেই এটা, আমিও একসময় প্রভার্টি বলতাম, আসলে ডিকশনারিতে দেখুন পোভার্টি। যাই হোক, তবে এইগুলো একটু পড়বেন। হ্যাঁ, যেমন ব্রেক মানে হচ্ছে ভেঙে ফেলা, ব্রেক, ব্রোক, ব্রোকেন, তিনটা দিয়ে তিনটা বাক্য করতে হবে, পারা যাবে। যেমন আমি গ্লাসটি ভাঙি, আই ব্রেক দ্য গ্লাস। যদি বলা হয় সে গ্লাসটি ভাঙে, তখন কি হবে? হি ব্রেকস দ্য গ্লাস, হি ব্রেকস হবে। হ্যাঁ, যদি বলা হয় সে গ্লাসটি ভেঙেছিল,
হি ব্রোক দ্য গ্লাস। কি হবে বলো? The glass. হি ব্রোক দ্য গ্লাস। এইটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে যদি বলি সে গ্লাসটি ভেঙেছে, সে গ্লাসটি ভেঙেছে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস। কি হবে বলেন? হি হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস। তো এইগুলো আমাদেরকে শিখতে গেলে আমাদের একটা সিকুয়েন্স, একটা ধারাবাহিকতা অনুসারে এগোতে হয়। সেই ধারাবাহিকতার একটা ধারাবাহিকতা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ। একটা মোবাইল ফোন দেখবেন, আমরা সবাই মোবাইল ব্যবহার করি। একটা মোবাইল ফোন যদি আমরা খুলে ফেলি, একটা মোবাইল ফোনকে যদি আমরা আলাদা আলাদা করি, এর ব্যাটারি পাওয়া যাবে, সিম কার্ড পাওয়া যাবে, এর বডি পাওয়া যাবে, হ্যাঁ, এর ভিতরে অনেক শত শত পার্টস পাওয়া যাবে। একটা বাক্যকেও কিন্তু খুলে ফেলা যায়। একটা বাক্যকে দেখবেন মোটর সাইকেলের গ্যারেজে মেকানিক সব খুলে ফেলতে পারে, আবার সে কিন্তু বিকেল বেলায় জোড়া লাগিয়ে দিতে পারে। আমাদের মেকানিক হতে হবে একটা সেন্টেন্সের মেকানিক। এটাকে বলা হচ্ছে পার্টস, মানে অংশ, অফ মানে হচ্ছে র বা এর, পার্টস অফ স্পিচ অর্থাৎ বাক্যের অংশ। বাক্যের অংশ, সেন্টেন্স মানে হচ্ছে বাক্য। দেখেন এখানে একটা বাক্য লিখেছি, খরিম ইজ আ গুড বয়, হি গোস টু স্কুল, আশিক ইটস রাইস। এই তিনটা সেন্টেন্সে এখানে কিন্তু পার্টস ভাগ করে করে ফেলা যায়। করিম একটা, ইজ একটা, এ একটা, গুড একটা, বয় একটা। প্রথম বাক্যে করিম ইজ আ গুড বয়, এর প্রত্যেকটি এক একটি পার্টস অফ স্পিচ। ঠিক এভাবেই 2 নং বাক্যে হি গোস টু স্কুল, এইভাবে আরো কিন্তু লিখেছি। তো এখানে ডেফিনেশন বলা হচ্ছে ওয়ার্ডস আর কনসিডার্ড অ্যাজ দা smallest part of a sentence according to the use of or words and divided into different classes called parts of speech. বাংলায় কি দাঁড়ালো শব্দটা, বিষয়টা? বাক্যে ব্যবহার এবং কাজের উপর ভিত্তি করে শব্দ সমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। বাক্যের অন্তর্গত এই প্রত্যেকটা শব্দকে পার্টস অফ স্পিচ বলে। বাংলা সংজ্ঞাটা একটু পড়েন তো দাদা আপনি, এগুলো একটু পড়ে ফেলবেন প্লিজ। বাক্যের ব্যবহার এবং কাজের উপর ভিত্তি করে, বাক্যে ব্যবহার এবং কাজের উপর ভিত্তি করে শব্দসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। বাক্যের অন্তর্গত এই প্রত্যেকটা শব্দকেই পার্টস অফ স্পিচ বলে। আর ইংলিশের সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে। এখন আমরা সংজ্ঞাটা তো পেয়ে গেলাম, কিন্তু আমরা সেই লোকগুলাকে ভালোভাবে চিনবো যাদের নাম আমরা এখন একটু জানতে চাচ্ছি। যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে এই পার্টস অফ স্পিচরা হচ্ছে 8 ভাই। এদেরকে 8 ভাইতে রূপান্তর করা হয়েছে, ভাগ করা হয়েছে। নাউন হচ্ছে এদের বড় ভাই, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন বলা হয়ে থাকে পার্টস অফ স্পিচ। এবং টেন্স আর সেন্টেন্স, এইটা যদি কেউ খুব ভালোভাবে জানে, ইংরেজি ভাষাটা তার কাছে 80% শেখা হয়ে গেল। কত পার্সেন্ট বলেছি? 80%। আর বাকি 20% হচ্ছে আমাদের অন্যান্য বিষয়গুলো থাকে, যেগুলো কম জানলেও হয়ে যায়। আমি আপনাদেরকে গোছানো একটা পথ দেখাবো, যে পথের সন্ধান পেয়ে আমরা কিন্তু খুব সহজে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবো। দেখেন এইখানে আমি যদি ঠিকানা না জানি, এখন কিন্তু গুগল ম্যাপে সব দেখা যায়। আমি বাসায় বসে ফুড পান্ডার মাধ্যমে খাবার অর্ডার করি, আমার বাসায় খাবার চলে আসে 5-10 মিনিটের ভিতরে। কিভাবে? আমি খেয়াল করেছি ফুড পান্ডার যিনি রাইডার থাকে, মোটর সাইকেল বা সাইকেলের সামনে তার মোবাইলে স্ক্রিনে অলরেডি গুগল ম্যাপ থাকে। আমি বলে দেই যে আমার বাসা খুলনা নিরালা, প্রান্তিকা আবাসিক 2, 125 নাম্বার বাড়ি, 5ম তলা। এইটা বললে কিন্তু আমার খাবার চলে আসতেছে। কিভাবে? এখানে দিক নির্দেশনা পাচ্ছে ওই রাইডার খুব সুন্দরভাবে। সে কিন্তু দিক নির্দেশনা না পাইলে আমার এখানে পৌঁছাইতে এমনকি তার সারা দিনও লেগে যেত মানুষের কাছে শুনতে শুনতে। এখন আমরা একটা সঠিক দিক নির্দেশনা নিয়ে এগোবো, এবং আমাদের এই পড়াটা যেন অল্প সময়ের ভিতরে স্বল্প পরিশ্রমে আমরা খুব ভালোভাবে কথা বলতে পারি। তো দেখেন এই নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন, এইগুলো আমাদেরকে একটু ভালো করে শিখতে হবে। যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কিছুর নাম প্রকাশ করা হয় তাকে নাউন বলে। আপনারা এগুলো জানেন, আমি এখানে বেশি সময় ব্যয় করব না। তবে আমি দেখাবো যে কিভাবে নাউন হয়, কিভাবে নাউন থেকে ভার্ব করতে হয়, কিভাবে ভার্ব থেকে নাউন করতে হয়। আমাদেরকে ট্রান্সফরমেশন করা শিখতে হবে, অর্থাৎ একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় রূপান্তর করা শিখতে হবে। এই রূপান্তরকে বলা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন। তো মনে রাখবেন, পৃথিবীর কোনো কিছুই যে নাউন দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী ইত্যাদি এর ঘটনার নাম বুঝায়। কি বুঝায়? এর ঘটনা। বা কোনো, মনে রাখবেন, নাউন ইজ আ নেমিং ওয়ার্ড। এক বাক্যে বলতে হবে নাউন ইজ আ নেমিং ওয়ার্ড। করিম ডাজ নট লাইক টু গো টু স্কুল। করিম একজন ব্যক্তির নাম। এখানে করিম ডাজ নট লাইক টু স্কুল, করিম স্কুলে যেতে পছন্দ করে না। তারপর লিখলাম কুয়েত ইজ আ মুসলিম সিটি, মুসলিম কান্ট্রি। কুয়েত একটি মুসলিম দেশ। এখানে কুয়েত হচ্ছে একটা দেশের নাম। এই বিষয়গুলো আমরা একটু মনে রাখবো। এইটাকে বলা হচ্ছে নাউন। এবার নাউনের ভিতরে আবার প্রকারভেদ রয়েছে। দেয়ার আর 5 টাইপস অফ নাউন, 5 প্রকারের নাউন রয়েছে। এইগুলো একটু কাইন্ডলি পড়বেন। প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেকটিভ নাউন, ম্যাটেরিয়াল নাউন। প্লিজ রিড আউট।
proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। আপনাদের মনে হইতে পারে যে স্যার কথা বলতে গেলে তো এগুলো আমাদের কোনো কাজে লাগবে না, কিন্তু না, এটা ভুল ধারণা। কথা বলতে গেলে অবশ্যই কাজে লাগবে। গ্রামারের ইনস অ্যান্ড আউটস আপনাকে জানতে হবে, তবে সেই জানার একটা সুন্দর সিস্টেম আছে। সিস্টেমটা কি? সিস্টেমটা হচ্ছে আমরা ইংরেজি শিখবো, আবার সেই সাথে সাথে ইংরেজিতে কথা বলবো। তা না হলে আমি যদি বলি একটানা 3 মাস ধরে আপনাদের শিখাবো, 3 মাস পরে গিয়ে কথা বলবেন, নো। আমি যাদেরকে পড়াই, আমার থিওরি হচ্ছে প্রতিদিন যতটুক শিখবো ততটুক দিয়েই আমরা কথা বলবো। আজকে নাউন বা পার্টস অফ স্পিচ শিখাচ্ছি, এখন একটা ফাইল আপনাদের সামনে ওপেন করে আমি বলবো যে এইখানে কোনটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, একটু আপনারা বলবেন কোনটা নাউন কোনটা প্রোনাউন। এইটা যখন আইডেন্টিফাই করা শিখে যাবেন, তখন কিন্তু আপনি পুরাপুরি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাতে কথা বলতে পারবেন। তো বলা হচ্ছে প্রপার নাউন নামবাচক বিশেষ্য, কমন নাউন জাতিবাচক বিশেষ্য, কালেকটিভ নাউন সমষ্টিবাচক, ম্যাটেরিয়াল নাউন বস্তুবাচক, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন গুণবাচক। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন শব্দের অর্থ হচ্ছে গুণবাচক। হ্যাঁ, এটা একটু খেয়াল করব। তো বলছে প্রোনাউন, প্রোনাউন শব্দের অর্থ হচ্ছে সর্বনাম। সহজভাবে যে সকল শব্দ আমরা নামের পরিবর্তে বসাই তাকেই প্রোনাউন বা সর্বনাম বলে। যেমন হি, সি, ইট, উই ইত্যাদি নামের পরিবর্তে কেমন বসাই? আমি বললাম করিম ভালো ছেলে, করিম নিয়মিত স্কুলে যায়, করিম ভালো গান গায়, করিম ভালো দৌড়াইতে পারে, করিমের হাতের লেখা ভালো, করিম ভালো ফুটবল খেলে, করিমের চেহারা ভালো। বারবার করিম বললে কি একটু শুনতে খারাপ লাগে না? বলেন তো। হ্যাঁ, আমার মনে হয় একটু শুনতে খারাপ লাগে। তো তখন আমরা কি করব? তখন আমরা একবার বলবো করিম একজন ভালো ছেলে, করিম ইজ আ গুড বয়, হি গোস টু স্কুল রেগুলারলি, হি রাইটস ওয়েল, হি প্লেস ওয়েল, হিজ ফেস ইজ ভেরি ওয়েল। এই যে হি ব্যবহার করলাম, হিজ ব্যবহার করলাম, এইটাকে বলা হচ্ছে প্রোনাউন। মনে রাখবেন নাউন এবং প্রোনাউন এরা কিন্তু যমজ দুই ভাই। নাউন লিখতে গেলে নাউন এন প্রয়োজন হয়, আবার প্রোনাউন লিখতে গেলেও নাউনের আগে প্রো বসাতে হয়। এইভাবে আমরা শিখবো যে নাউন এবং প্রোনাউন। আর এই নাউন প্রোনাউন কোথায় থাকে? নাউন থাকে হচ্ছে বাক্যের শুরুতে, করিম ইজ এ গুড বয়। আর এই নাউন কিন্তু বেশিরভাগ সাবজেক্ট হয়। নাউন কি হয়? বেশিরভাগ সাবজেক্ট হয়। করিম ইজ এ গুড বয়, করিম এখানে একটি নাউন। হি গোস টু স্কুল এভরিডে, উই শুড টেক কেয়ার অফ আওয়ার চিলড্রেন। এই যে হি, উই, এইগুলা হচ্ছে প্রোনাউন, এইগুলা হচ্ছে প্রোনাউন। উপরের উদাহরণগুলোতে করিম নামক একটি ছেলের সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথমবার তার নাম করিম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, পরবর্তীতে যতবার তার নাম আসবে ততবার তার নামের পরিবর্তে প্রোনাউন হিসাবে হি ব্যবহার করা যাবে। তেমনি বিভিন্ন ধরনের নাউন এর জেন্ডার এবং নাম্বার অনুযায়ী প্রোনাউন বসাতে হয়। কি বসাতে হয়? প্রোনাউন বসাতে হয় নাম্বার এবং জেন্ডার অনুসারে। কি বলছে এখানে উপরের উদাহরণগুলোতে? করিম নামক একটি ছেলের সম্পর্কে বলা হয়েছে, প্রথমবার তার নাম করিম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, পরবর্তীতে যতবার তার নাম আসবে ততবার তার নামের পরিবর্তে প্রোনাউন হিসাবে হি ব্যবহার করা হবে। আমরা কি এটা বুঝতে পেরেছি? প্রোনাউন হচ্ছে একটা সাবস্টিটিউটিং ওয়ার্ড, অর্থাৎ পরিবর্তিত শব্দ। নাউনের পরিবর্তে যেটা বসে তাকে প্রোনাউন বলা হয়। নাউনের পরিবর্তে যেটা বসে তাকে প্রোনাউন বলা হয়। এই নাউন প্রোনাউনের পরে আমরা শিখবো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। বলেন তো অ্যাডজেক্টিভ কেমন হয়? অ্যাডজেক্টিভ দেখতে কেমন, চেহারা কেমন? এনিওন ক্যান সে? দোষ গুণ প্রকাশ করে। ধন্যবাদ। দোষ গুণ আরো একটু বাড়িয়ে বলতে হবে। যে শব্দ দ্বারা নাউন বা প্রোনাউনের, সুন্দর করে শিখবো আমরা, দোষ, 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 গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝায়, তাকে অ্যাডজেক্টিভ বলে। সংখ্যা বুঝাবে। আমি যদি বলি আমার কাছে 50টি টাকা রয়েছে, এখানে 50-এর নিচে দাগ দেওয়া থাকবে, এটা কি হবে? এটা অ্যাডজেক্টিভ হবে। এটা কি হবে? অ্যাডজেক্টিভ। টাকার সংখ্যা বুঝাচ্ছে। যেমন আমরা আর্টিকেল পড়েছি এ এন দি, এই আর্টিকেলও কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। এ মানে একটি, দি মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট করে বোঝায়, এন মানেও হচ্ছে একটি। তাই বলা হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়, তাকে অ্যাডজেক্টিভ বলে। যেমন একটু উদাহরণ দেখেন, নাইমা ইজ আ বিউটিফুল গার্ল। ক্লাসটা কি খুব ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে? আমার মনে হয় খারাপ লাগছে, নাকি? আচ্ছা, আমরা বোরিং ফিল করলে আমরা একটু ভিন্ন জগতের অন্য কিছু একটু আলোচনা করব, আমরা অন্য কোনো আইটেম পড়ে আসবো। আমাদের পড়াটা যেন মনোযোগী থাকে। হ্যাঁ, বলা হচ্ছে আপনি যদি অল্প সময়ের জন্য কোনো কিছু, আপনার মন খারাপ থাকে আপনি গান শুনতে পারেন, যদি একদিনের জন্য আনন্দ চান আপনি ভ্রমণ করতে পারেন, যদি 3 মাস 6 মাসের জন্য আনন্দ পেতে চান বিয়ে করতে পারেন, আর যদি 1 বছরের জন্য আনন্দ পেতে চান আপনি কোনো একটা কাজে ঢুকতে পারেন।
আর যদি আপনি কাজকে ভালোবাসতে চান, জীবনকে উপলব্ধি করতে চান, সারা জীবনের জন্য আনন্দ পেতে চান, তাহলে আপনি যে কাজ করবেন বা যে কাজ করেন প্রতিদিন, সেই কাজকে ভালোবাসতে হবে, তার ভিতরে আনন্দ খুঁজে পেতে হবে। তো আমরা দেখেন নিরানন্দের ভিতরে থাকবো না, হ্যাঁ, আমরা এখানে সবাই আপন, আমরা সবাই এসেছি শিখতে, আমরা এখান থেকে শিখবো, খুব ভালোভাবে শিখবো। তো অ্যাডজেক্টিভটা হচ্ছে দোষ গুণযুক্ত শব্দ, যেমন নাইমা ইজ আ বিউটি গার্ল, এখানে নাইমা কিন্তু আবার নাউন হয়ে গেল। নাইমা কি হলো? নাইমা নাউন হলো। আচ্ছা, এরপর যদি বলা হয় বিউটিফুল, হ্যাঁ, বিউটিফুল, এই বিউটিফুলটা কি হবে? বিউটিফুলটা হবে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। কেন অ্যাডজেক্টিভ হবে? নাইমা সুন্দরী বালিকা, নাইমার একটা গুণ বুঝাচ্ছে, নাইমার গুণ বুঝাচ্ছে, এই জন্য বিউটিফুল বলছে। যে নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে, তাকে অ্যাডজেক্টিভ বলে। এগুলো আপনাদের একটু পরে আবার করে দেখাতে হবে, ফিডব্যাক নিব আমি, বা নেক্সট ক্লাসে নিব। আমি একটা প্যারাগ্রাফ, একটা আর্টিকেল, একটা লেখা সামনে নিয়ে আসব, সেইটা আপনারা পড়বেন এবং বলবেন স্যার এটা নাউন, এটা প্রোনাউন, এটা অ্যাডজেক্টিভ, এটা ভার্ব। আশা করি পারা যাবে। ভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া। আমরা খুব ভালোভাবেই জানি ভার্ব ইজ কল্ড দ্য হার্ট বিট অফ এ সেন্টেন্স। আমাদের হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেলে আমরা যেমন মৃত হয়ে যাই, বাক্যের ভিতরে ভার্বের ব্যবহার ভুল হলে সেটা কিন্তু ডেড হয়ে যায়। যেসব শব্দ দ্বারা কোনো কাজ করা, হওয়া বোঝায়, তাকে ভার্ব বলে। যেমন গো মানে যাওয়া, ইট মানে খাওয়া, স্লিপ মানে ঘুমানো, বাই মানে কেনা, সেল মানে বিক্রি করা, ওয়াক মানে হাঁটা, রান মানে দৌড়ানো, সি মানে দেখা, তাই না? অনেকগুলা। এর প্রত্যেকটা কিন্তু একটা কাজ বুঝাচ্ছে। প্রত্যেকটা কি বুঝাচ্ছে? প্রত্যেকটা একটা কাজ বুঝাচ্ছে। এক্সাম্পল দেখবো, উই প্লে ক্রিকেট, আমরা ক্রিকেট খেলি। হি রাইটস আ লেটার, সে একটা চিঠি লেখে। হি গেভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, সে আমাকে এক গ্লাস জল, কি এই বাক্যটার অর্থ কে বলতে পারবেন? হি গেভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার। গ্লাস পানি দাও আমাকে, সে এক গ্লাস দিয়েছে। দেখেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, হ্যাঁ, কেউ ভুল বলছি আমরা, কেউ ঠিক বলছি। এইখানে এই যে একটা ভার্ব আছে না, এই ভার্বের দিকে সব সময় আগে লক্ষ্য করবেন প্লিজ। এইখানে ভার্ব কিন্তু গিভ না, এটা গেভ। গেভ, হ্যাঁ, গিভ মানে দেওয়া, আর গেভ মানে দিয়েছিল। বাক্যটার অর্থ কি হবে? সে আমাকে এক গ্লাস পানি বা জল দিয়েছিল। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে দিদি বলেছেন যে সে আমাকে এক গ্লাস, বা আমাকে এক গ্লাস পানি দাও, বা সে আমাকে এক গ্লাস পানি দেয়। নো, এখানে গিভ এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে গেভ। গিভ মানে দেওয়া, গেভ মানে দিয়েছিল, আর গিভেন মানে দিয়াছে। এই জায়গাটা দেখেন, এই জন্য বলি এই ভার্ব ফর্ম গুলো আমাদেরকে খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে। এই যে দেখেন এখানে গিভ রয়েছে, হ্যাঁ, গিভ মানে হচ্ছে দেওয়া। গিভ এখানে কোথায় আছে দেখে নিবেন। গিভ, গেভ, গিভেন, ডু, ডিড, ডান, স্পিক, স্পোক, স্পোকেন, টেক, টুক, টেকেন, দেখা যায় এগুলো। হ্যাঁ, ড্রিঙ্ক এর নিচে, হ্যাঁ, এই যে সরি গিভ, হ্যাঁ, ধন্যবাদ। গিভ, গেভ, গিভেন, দেখছেন? তাহলে এইটা যদি আমার আগে থেকেই আমি এটা জানি, গিভ মানে দেওয়া, আর গেভ মানে দিয়েছিল, গেভ শব্দের অর্থ হচ্ছে দিয়েছিল, তাহলে এই বাক্যগুলো আমাদেরকে কি করতে হবে? এগুলো আমাদের খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। চোখ কান খোলা রেখে ঠিক আমাদের পড়তে হবে। একটু পরে ফোন দিচ্ছি। আমাদেরকে চোখ কান খোলা রেখে পড়তে হবে, কেননা আমাদের ভুল শেখার ভিতরে কিন্তু কোনো কৃতিত্ব নাই, আমরা যাই শিখবো সঠিক শিখবো। যাই হোক, তো এইখানে বাক্যটার অর্থ হচ্ছে হি গেভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার, সে আমাকে এক গ্লাস পানি দিয়েছিল। যদি বলা হয় সে আমাকে এক গ্লাস পানি দিবে, তখন কি হবে বলেন তো? হু ক্যান সে? সে আমাকে, he will give me a glass of water. থ্যাংক ইউ, এবার ঠিক হয়েছে। শি উইল বা হি উইল গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, সে আমাকে এক গ্লাস পানি দিবে না। He will not give me a glass of water. হি উইল নট গিভ মি, উইল নট কে আমরা সংক্ষেপে বলবো ওন্ট। কি বলবো বলেন? ওন্ট, হ্যাঁ। মনে রাখবেন, আমেরিকাতে যেহেতু ইউএসএ তে রয়েছেন, প্রচুর পরিমাণে কন্ট্রাকশন, শর্ট ফর্মের ব্যবহার করা হয়। ডু নট কে বলা হচ্ছে ডোন্ট, ডাজ নট কে বলা হচ্ছে ডাজেন্ট, ইজ নট কে বলা হয় ইজেন্ট, হ্যাঁ, উইল নট কে বলা হয় ওন্ট, ডিড নট কে বলা হয় ডিডেন্ট, ডিডেন্ট, হ্যাঁ। এগুলো আমরা শর্ট ফর্ম গুলো শিখবো, কারণ এখন ইন্টারন্যাশনাল যুগ। এখন হচ্ছে কাকে কোন দেশে যেতে হবে, সেটেল হতে হবে, এটা কিন্তু বলা মুশকিল। সো আমাদেরকে ইন্টারন্যাশনালি ফনেটিক্সটা ফলো করে আমাদেরকে কথা বলতে হবে। আমরা পেন্সিল বলি নো, দেখবেন ইউকে ইউএসএ তে ফেনসল, ফেনসল, হ্যাঁ, আমি এগুলো ধীরে ধীরে দেখাবো, সব ফনেটিক্স এর উপরে অনেকগুলো ক্লাস থাকবে। আমরা ঠিক এমন ভাবে কথা বলবো আমাদের বাক্যগুলা নেটিভ স্পিকারদের মতো শোনা যাবে। তো যাই হোক, আমরা ভার্ব জানলাম, কোনো কিছু করাকে হচ্ছে ভার্ব বলে। ঘুম পড়া, আমার এক স্টুডেন্ট বলছে, আমি তাকে বললাম বলো তো আই অ্যাম স্লিপিং, এখানে স্লিপিংটা কোন পার্টস অফ স্পিচ? সে বলল যে প্রেপোজিশন বা নাউন এরকম কিছু একটা বললো। আমি বললাম এখানে স্লিপিং বা স্লিপ হচ্ছে ভার্ব। সে মানতে রাজি হলো না, বলছে, আমি বললাম কেন?
বলছে স্লিপ মানে ঘুম পড়া, ঘুমিয়ে থাকলে তো আর কোনো কাজ করা লাগে না, কিন্তু আসলে ঘুম পড়াও হচ্ছে একটা কাজ। আপনি আরামসে ঘুমিয়ে রয়েছেন, আপনার অর্গানগুলো ইন্দ্রিয়গুলো কার্য করছে না, তারা ঘুমিয়ে গেছে, কিন্তু আপনার নিঃশ্বাস কিন্তু চালু রয়েছে। আপনি কিন্তু এখানে ঘুমের ভিতরেও কাজ করে যাচ্ছেন। ঘুমের ভিতরে দেখবেন আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি, তাই না? মেক ড্রিম অর অস ড্রিম, ড্রিম বললেই হয়, ড্রিম মানে স্বপ্ন বা ড্রিম মানে স্বপ্ন দেখা। তো এইটা হচ্ছে একটা ভার্ব। মনে রাখবেন এই কথাগুলো, ভার্বের প্রকারভেদ আছে, এগুলো আমরা নেক্সটে দেখবো। এরপর দেখতে পারবো ভার্বের পরে হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ওই নাউনের বড় ভাই বা ছোট ভাই যেমন প্রোনাউন, এই ভার্বের সঙ্গে থাকে হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ভার্ব যদি কোথাও বেড়াতে যায়, তার পিছু পিছু অ্যাডভার্বও চলে যায়। ভার্ব কোথায় বসে আর অ্যাডভার্ব কোথায় বসে, এটা কিন্তু আমরা জেনে রাখবো। বলা হচ্ছে ভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া, ভার্ব মানে ক্রিয়া, আর অ্যাডভার্ব মানে হচ্ছে ক্রিয়া বিশেষণ। এই ভার্বের সামনে বা পিছনে, এর গায়ে গায়ে গা ঘেঁষে থাকতে ভালোবাসে হচ্ছে অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব যদি কখনো আইডেন্টিফাই না করতে পারেন, ভার্বের প্রথমে মানে ভার্বের ডান পাশে অথবা বাম পাশে, ভার্বের আশেপাশে ঘুরঘুর করে ঘুরতে থাকে অ্যাডভার্ব। এই জন্য এই ভার্বের সাথে শুধু অ্যাড যোগ করা হয়েছে, শুধু অ্যাড। আমরা অনেক সময় বলি না টিভিতে অ্যাড দিচ্ছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এটাকে সংক্ষেপে বলি অ্যাড। অ্যাড মানে কি বলেন তো? অ্যাড মানে হচ্ছে সংযুক্ত বা না বিজ্ঞাপন, এখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এটা আমরা সংক্ষেপে বলি অ্যাড। বিজ্ঞাপন। অ্যাড মিন্স যোগ করা, ঠিক বলেছেন, একদমই ঠিক, সরি। তো এখানে কিন্তু আমরা ওই যে ভার্বের অ্যাড দিচ্ছে, ভার্বের অ্যাড, যেমন মনে করেন আমি আপনাকে বললাম যে আমি ইংরেজি ভালো পড়াই, এইটা আপনি আমার ইউটিউবের একটা ক্লাস দেখে ওই কমেন্ট বক্সে একটা কমেন্ট করে দিবেন যে প্রসেন স্যার ভালো ইংরেজি পড়ায়, আপনাকে দিয়ে আমি একটা অ্যাড দেয়াই দিলাম। অথবা আমার গুণকীর্তন কেউ করলো, সে আমার বিজ্ঞাপন দিল, অ্যাড দিল। এই ভার্বেরও কিন্তু অ্যাড দেয়। তো অ্যাড দুই রকমের দেয়, ভালো অ্যাডও দেয়, খারাপ অ্যাডও দেয়। আমি যদি এখানে একটা বাক্য লিখে ফেলি, যেমন একটা অ্যাড দিচ্ছি, দেখেন, হি WALKS, হি ওয়াক্স, SLOWLY, হি ওয়াক্স স্লোলি। বাক্যটা কি বললাম? হি ওয়াক্স স্লোলি, অর্থাৎ সে ধীরে হাঁটে। আচ্ছা, এইখানে আমি বুঝাচ্ছি যে সে কেমন ভাবে হাঁটে, সে ধীরে হাঁটে। সে কেমন ভাবে হাঁটে, সে ধীরে হাঁটে। দেখেন এই হাঁটা সম্পর্কে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিচ্ছে অলরেডি, যে লোকটা একটু ধীরে ধীরে হাঁটে। অর্থাৎ এটা সে আপনি ভালোও বুঝতে পারেন, খারাপ যেটাই আপনি বুঝে নিবেন। হি ওয়াক স্লোলি, এই ওয়াক হচ্ছে হাঁটা ভার্ব, আর এই ভার্বের পরেই অ্যাডভার্ব বসেছে। এরা দুই বন্ধু, এদের ভিতরে এত গাঢ় সম্পর্ক, একজন আরেকজনকে ছাড়া চলতে পারে না। আমরা অনেকেই পরীক্ষার হলে, অ্যাডমিশন পরীক্ষার সময় ইউনিভার্সিটিতে যে MCQ গুলো আসে, ঢাকা ভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির, এখানে পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করতে বলা হয়। আমি দেখেছি প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে অ্যাডমিশন কোচিং এ যখন ক্লাস নেই, তো এই অ্যাডভার্ব ছেলেমেয়েরা খুঁজে বের করতে পারে না। কিন্তু এর একেবারে সহজ সূত্র, ভার্বের আশেপাশে আশেপাশে অ্যাডভার্ব থাকে। মনে রাখবেন, গবেষণা করে আমরা এগুলো আবিষ্কার করেছি। অথবা অনেক সময় দেখা যায় এটা দূরেও থাকতে পারে, অ্যাডভার্বটা বিচ্ছিন্ন ভাবে শেষেও বসতে পারে, কিন্তু সেটাও ভার্বের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সংযুক্ত থাকে। যাই হোক, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। এখন এই অ্যাডভার্ব হচ্ছে যে সকল ভার্ব অ্যাডজেক্টিভ বা অন্য অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে বা কোনো কিছু অ্যাড করে, সেই সকল শব্দগুলোকে অ্যাডভার্ব বলে। যেমন ভ্যারি, স্লোলি, ওয়েল, কেয়ারফুলি, এটসেট্রা। এক্সাম্পল বলছে হি আস্কড মাই নেম জেন্টলি, জেন্টলি, জেন্টলি বলছে। শি ওয়াক্স স্লোলি, এই যে যেটা আমি লিখেছি, শি ওয়াক্স স্লোলি, সে ধীরে হাঁটে। শি বট আ ভেরি লং ড্রেস, এই দেখেন এই বাক্যটা আমরা একটু দেখি, শি বট আ ভেরি লং ড্রেস, সে একটা বড় লম্বা ড্রেস কিনেছিল। তাহলে এখানে আমার ভার্ব হচ্ছে বট, বাই এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে, বাই থেকে এসেছে বট। সে কিনেছিল, কেমন জামা কিনেছিল? এ ভেরি লং ড্রেস, একটা লম্বা জামা, একটা বড় জামা। তাহলে এই যে এই ভেরিটা হচ্ছে, ভেরি মানে খুব লম্বা, ভেরি লং, এই ভেরিটা হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব। এই ভেরিটা হচ্ছে জাস্ট এখানে অ্যাডভার্ব। মনে রাখতে হবে, এখানে আইডেন্টিফাই করা শিখতে হবে। আমি সাইকেল গ্যারেজের মেকানিক হয়েছি, আমাকে সাইকেল সব খুলে ফেলতে হবে, আবার সাইকেল আমাকে জোড়া লাগাতে হবে। বাংলায় পিরি শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্বে, আর পজিশন শব্দের অর্থ অবস্থান। তাই খুব সহজে বোঝা যায় যে যে সকল শব্দ নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে অবস্থান করে, নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে অবস্থান করে বাক্যের অন্যান্য অংশের সাথে ওই নাউন বা প্রোনাউনের
সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে প্রেপজিশন বলে। এখন এই তিনটা আমি আর বুঝাবো না, আপনারা একটু আমাকে বলবেন, এখানে একটু রিডিং পড়েন, হু ক্যান রিড ইট, বাংলায় প্রি শব্দের অর্থ পড়েন, রোকে আপু পড়েন। বাংলায় ফ্রি শব্দের অর্থ পূর্বে, আর পজিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান। তাই খুব সহজে বোঝা যায় যে যেসব শব্দ নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে অবস্থান করে বাক্যের অন্যান্য অংশের সাথে ওই নাউন বা প্রোনাউন এর সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে প্রিপজিশন বলে। যেমন ইন, অন, আন্ডার, উইথ, এট, ওভার, অফ, বিলো, থ্রুআউট, বাই, অ্যাবাউট, আনটিল, এটসেট্রা। এটসেট্রা। তাহলে এই শব্দগুলো আমরা প্রেপজিশন পেয়েছি। যেমন এখানে বলছে নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে, কোথায় বসবে? প্রেপজিশন মনে রাখবেন সর্বদা নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে। এর জন্য আমাদের পূর্ব থেকেই নাউন বা প্রোনাউন ভালো করে আগে জেনে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে এই ভাষাটা শিখতে গেলে সবকিছু চেইন সিস্টেম, সিকলি যুক্ত, একটার সঙ্গে আরেকটা কিন্তু রিলেটেড, একটার সঙ্গে আরেকটা কিন্তু রিলেটেড। হ্যাঁ, নাউন না শিখলে প্রেপজিশন বোঝা যায় না, ভার্ব না শিখলে অ্যাডভার্ব পারা যায় না, অ্যাডভার্ব না পারলে অ্যাডজেক্টিভ পারা যায় না। তো প্রত্যেকটা আমরা প্রত্যেকের চেহারা খুব ভালোভাবে দেখব। বলছে দা বুক ইজ অন দা টেবল, বইটি টেবিলের উপরে। আমি এখানে দুইটা পার্ট করলাম, দা বুক ইজ একটা পার্ট নিলাম, আর দা টেবল এই একটা পার্ট নিলাম, দুইটা পার্টে ভাগ করে ফেললাম, মাঝখানে থেকে গেল অন। আমি যদি অনটাকে বাদ দিয়ে বলি দা বুক ইজ দা টেবিল, এটা কোনো বাক্য হয় না। দা বুক ইজ দা টেবিল এটার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় বইটা হয় টেবিল, আসলে বই কখনো টেবিল হয় না। তাহলে এখানে আমি একটা প্রেপজিশন দিয়ে সম্পর্ক গড়ে দিচ্ছি বইয়ের ভিতরে এবং টেবিলের ভিতরে, দা বুক ইজ অন দা টেবল। এই অনটা, এই অন যে সম্পর্ক গড়ে দিল, প্রেপজিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে পদ, অন্বয়ী, অব্যয়। পদ, অন্বয়, মনে রাখবেন আমরা 9-10 বাংলা ব্যাকরণ বইতে পড়েছিলাম অন্বয় মানে হচ্ছে সম্পর্ক, পদান্বয়ী, অব্যয়। পদ মানে হচ্ছে পদ, পার্টস অফ স্পিচ, আর অন্বয় মানে সম্পর্ক, আর অব্যয় মানে হচ্ছে যার কোনো লয়, ব্যয়, ক্ষয়, আয় কিছুই নাই, তাকে প্রেপজিশন বলে। বাংলায় কয়েকটা অব্যয় রয়েছে, কেউ বলতে পারবেন? বাংলায় আমরা বাংলায় পড়েছিলাম পদ 5 প্রকার, ক্লাস 3-4 বইতে, মনে আছে? বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া। বাংলায় অব্যয় কি হয় বলেন তো? বরং, এবং। এবং, ধন্যবাদ, আরো বলেন। ও, আর, বা, কিন্তু, সুতরাং, এগুলো হচ্ছে অব্যয়। ও আর গ্রামার শিখতে গেলে আমাদেরকে আবার একটু নিচের ক্লাসে নেমে যেতে হবে, নিচে 9-10 ছেলেপেলেরা যা যা পড়ে সেইগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। তো বলছে শি বট আ ভেরি লং ড্রেস, সরি ওটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব গেল। এই যে হি দা বুক ইজ, স্যার জাস্ট ওয়ান, অবশ্যই অবশ্যই বলবেন, হ্যাঁ একটা না অনেকগুলো বলেন। হিন্দিতে বোঝাচ্ছে যে অ্যাডভার্ব। এখন এটা কি অ্যাডজেক্টিভ হইতে পারে না? খুব খুব লম্বা, হ্যাঁ। এখানে দেখেন বিষয়টা একটু, লং ড্রেস, এটা তো একটা না নাউন। এখানে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে লং, অ্যাডজেক্টিভটা হচ্ছে লং। হ্যাঁ, এখানে আমি একটু বলি, অ্যাডজেক্টিভটা হচ্ছে এখানে এই লং অ্যাডজেক্টিভ, আর ভেরি হচ্ছে অ্যাডভার্ব। কেন হচ্ছে? ধন্যবাদ, প্রশ্ন করেছেন, প্রশ্ন করবেন সবাই। ও ইয়েস, এটা হচ্ছে এরকম যে অ্যাডজেক্টিভকে মানে কি করছে আর কি, মডিফাই করছে। একদমই ঠিক, আমি এইটাই বলতে চাচ্ছিলাম, লক্ষ্য করুন। ড্রেসকে মডিফাই করছে লং, হ্যাঁ লং ড্রেসকে ভেরিফাই মানে মডিফাই করছে ভেরি। হ্যাঁ, এখানে বলি হি বট, শি বট এ ভেরি লং ড্রেস। সে, এই যে দেখেন বট, আমার সংজ্ঞাটা মনে আছে নিশ্চয়ই, বলেছি ভার্বের পরেই অ্যাডভার্ব বসে অথবা ভার্বের পূর্ব পাশে, ভার্বের আগেই অ্যাডভার্ব বসে। দেখেন ভার্বের পরে একটা আর্টিকেল রয়েছে এ, ভার্ব হচ্ছে বট, আর তারপরে আর্টিকেল, তারপরেই যে বসে থাকবে যে লোকটা, তাকে অ্যাডভার্ব হিসেবে চিনতে হবে। তো এখানে ভেরি রয়েছে, এইটাও বাদ দিলাম। এটা আরো একটু আমরা জাস্টিফাই করব। হি বট এ ভেরি লং ড্রেস, সে খুব একটা লম্বা ড্রেস কিনেছিল, ভেরি মানে খুব। আচ্ছা, তাহলে সে একটা ড্রেস কিনেছিল, কেমন ড্রেস কিনেছিল? খুব লম্বা। তাহলে লম্বা কথাটা আগে আসতেছে না খুব কথাটা? খুব। তাহলে এই ভার্বের পরেই বাংলায়ও যেভাবে মিলে যাবে ইংরেজিতেও মিলে যাবে, ভার্বের পরেই যে থাকে, যে ব্যক্তি বা যে বস্তু, সেইটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আমি একটু পার্সনিফিকেশন করে দিলাম, ব্যক্তি রূপে কল্পনা করলাম। আর এখানে লং যে অ্যাডজেক্টিভ, এটা কিভাবে শিখবেন? মনে রাখবেন আজকে থেকে, অ্যাডজেক্টিভের পরে সারা জীবন একটা নাউন বসানো যায়। এখানে যেমন আমি লিখলাম, যেমন লিখলাম, মনে করেন হি, হি is a, G double O D, he is a good, B O Y,
হি ইজ এ গুড বয়। বাক্যটা কি হলো? হি ইজ এ গুড বয়। কেমন? আচ্ছা, এইখানে দেখেন অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে গুড, অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে গুড। কি করে বুঝবেন অ্যাডজেক্টিভ গুড? কারণ এই যে গুডের পর একটা বয় রয়েছে। অ্যাডজেক্টিভের পরে বেশিরভাগ জায়গায় আপনি মনে মনে একটা নাউন এনে বসিয়ে দেখবেন, যদি বসানো যায় তাহলে বাম পাশের এই শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ হয়। অর্থাৎ হি ইজ এ গুড বয়, হি ইজ এ ব্যাড বয়, আই হ্যাভ 50 টাকা, আমার আছে 50 টাকা। এই যে 50, এরপরে দেখেন নাউন বসেছে টাকা। তাহলে এই যে লং, লং এর পরে একটা নাউন বসেছে ড্রেস, ড্রেসটা তো নাউন, এটা তো আমরা বুঝতে পারতেছি। তাহলে এই অ্যাডজেক্টিভের পরে নাউন বসানো যায়, আবার নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ বসে, সবভাবে সংজ্ঞা দিয়ে মিলে যাবে। একটা কি মানে এ যে এটা কি অ্যাডজেক্টিভ না এটা কি বোঝায়? কোনটা এটাও এখানে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। যেমন সে একটা খুব লম্বা, এটা আপনি এটা অ্যাডজেক্টিভ মনে রাখবেন এইভাবে, সকল আর্টিকেলই হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এ এন্ড দি এগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। আপনি যেভাবে সংজ্ঞা দিবেন, একটা সত্যকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, একটা সত্যকে হাজার ভাবে প্রকাশ করা যায়, যার প্রতিটা বাক্যই সত্য। তো এখানে একভাবে সংজ্ঞা আপনি জানলে, মুখস্থ করলে, অন্যটা অটোমেটিকলি অন্য দিক থেকে মিলে যাবে। এটা একটা সত্য, অঙ্কের মতো একটা থিওরিক্যাল বিষয়। এখানে মানে আপনি যে দিক থেকে যাবেন সত্য জিনিসটা মিলবেই মিলবে। এটা কখনো অঙ্কের মানে ইসের মতো না, ওই যে ভাগফল মিলবে না থেকে যাবে, এমনটি কিন্তু হয় না। তো বলছে বাংলায় পিরিশ শব্দের অর্থ পূর্বে, আর পজিশন শব্দের অর্থ অবস্থান। এগুলা হচ্ছে প্রেপজিশন, নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে। এরপর আরেকটা দেখবো কনজাংশন। তবে আমি সবাইকে অনুরোধ করব, কোনো বিষয় যদি না বুঝতে পারেন তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে বলবেন। হ্যাঁ, আমাকে বলবেন এইটা বুঝতে পারেনি। আমার ভান্ডারে যতক্ষণ আছে, আমি যতটুকু জানি, একটা মানুষ পৃথিবীর সবকিছু নাও জানতে পারে। কারণ বড় বড় পণ্ডিত যারা, বিজ্ঞানী নিউটন বলেছিলেন, ওনাকে একদিন বলছেন, স্যার আপনি তো অনেক কিছু জানেন, আপনি তো অনেক জ্ঞানী। তখন উনি সেই লোকটাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, দেখেন, একটা সাগরে, মহাসাগরে অনেক জল থাকে, অনেক পাথর, ধূলিকণা, অনেক কিছু থাকে, মাটি কর্দমাক্ত। তা আমি এই সেই পাথর মানে মহাসাগরের তীরে এসে কেবল দাঁড়িয়েছি, এখনো কিন্তু আমি মানে সাগরে, মহাসাগরে নামতেও পারিনি, আমার জ্ঞান এত কম। সক্রেটিস বলেছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, উনি বলেছিল যে আমি শুধু এইটুক জানি যে আমি কিছু জানি না। কত সুন্দর কথা, দেখছেন? তো আসলে আমরা ভুল হইতে পারে, স্বাভাবিক, তবে প্রশ্ন করতে হবে। মানুষ জিজ্ঞাসু থেকে জ্ঞানী হয়। প্রচুর বাচ্চারা দেখবেন শুধু প্রশ্ন করে, এ কি, ও কি, ওদের সামনে যা থাকে সবকিছু শুনতে চায় মা বাবার কাছে। কখনো তাদের এই উৎসাহটা কিন্তু দমিয়ে রাখবেন না, তারা যতক্ষণ শুনতে চায় তাদেরকে এগুলো বলবেন। তো এইগুলোকে বলা হচ্ছে কনজাংশন, সংযোজক অব্যয়। যে সকল ওয়ার্ড একাধিক শব্দ, বাক্য কিংবা ক্লজকে সংযুক্ত করে তাদেরকে কনজাংশন বলে। অ্যান্ড, বাট, অর, ইয়েট, নর, সো, বিকজ, এগুলা হচ্ছে কনজাংশন। বাংলাদেশের পদ্মা সেতু যখন হয়ে গেল, এই পদ্মা সেতু হওয়ার ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ সুস্থাপিত হলো। আমি খুলনা থেকে ঢাকায় যেতাম যশোর হয়ে, আরিচা, আড়পাড়া হয়ে 12 ঘন্টার সময় লাগতো, চাকরির পরীক্ষা দিতে যেতাম। এখন খুলনা থেকে বাসে উঠলে মাত্র 3 ঘন্টায় ঢাকায় চলে যাই। এই সংযোগ পদ্মা সেতুর কারণে এই যে সময় বাঁচলো এবং উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সংযোগ স্থাপন করলো। কনজাংশনও ঠিক তাই। যেমন দেখেন, বলছে এই জায়গায় সাইপ অ্যান্ড সৌরভ আর গুড ফ্রেন্ডস, আশিক ইজ আ বয় বাট মৌ ইজ আ গার্ল। বলছে আশিক একজন ছেলে কিন্তু মৌ একটা মেয়ে, আশিক একটা ছেলে, মৌ একটা মেয়ে। এখানে দুইটা বাক্যকে সংযুক্ত করেছে বাট দ্বারা। বাট মানে হচ্ছে কিন্তু। এগুলা অনেকদিন আগে পড়েছেন, তো এখন একটু যদি কঠিন মনে হয়, আমরা কখনো দুর্বল হব না। ক্লাস রেকর্ড দেখবেন, শিট দেখবেন, আমরা আজকাল তো বিভিন্ন বই ইউটিউবে একটু দেখবেন, দেখবেন এই সম্পর্কে আপনার যত ধারণা ছিল, যা কিছু ছিল, সেটা পরিবর্তন পরিবর্তন হয়ে নতুন কিছু আপনি শিখতে পারছেন। আমরা কিন্তু প্রাথমিক ধারণা নিচ্ছি, প্রত্যেকটার আবার প্রকারভেদ রয়েছে। প্রোনাউন রয়েছে 8 প্রকার, অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে 6 প্রকার, নাউন রয়েছে 8 প্রকার। এগুলো আমরা ধীরে ধীরে দেখব। তো আজকে আমরা দেখলাম হচ্ছে, এখন দেখব ইন্টারজেকশন, অর্থাৎ আবেগ সূচক অব্যয়। দেখবেন হঠাৎ করে যদি শুনি আমার একটা বড় চাকরি হয়ে গিয়েছে, আমি প্রশাসন ক্যাডারে বিসিএস পেয়ে গেছি, কেমন আনন্দ লাগে বলেন? অথবা কেউ যদি দূরের থেকে সংবাদ পায় তার বাবা মারা গিয়েছে, তার মা মারা গিয়েছে, তার নিকট আত্মীয় কেউ দেহত্যাগ করেছে, তখন কিন্তু খারাপ লাগবে। তো বলছি ইন্টারজেকশন হঠাৎ করে মনের আবেগ কিংবা অনুভূতির কোনো পরিবর্তন প্রকাশকে বোঝায়। যেমন হুররে, এলাস, ওফ, ব্রেভো, আউস, এফ, আহ, এটসেট্রা, এগুলা হচ্ছে ইন্টারজেকশন। হ্যাঁ, যেমন বলছে এলাস, হার ফাদার ইজ ডেড, এলাস, হার ফাদার ইজ ডেড। হ্যাঁ, হুররে,
উই হ্যাভ ওন দ্য গেম। ওফ, হোয়াট আ বিউটিফুল গার্ল শি ইজ। ওফ, হোয়াট আ বিউটিফুল গার্ল শি ইজ। এগুলা বললে হঠাৎ মনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। আচ্ছা, এখন আমরা এখানে প্র্যাকটিক্যালের একটু ব্যবহার দেওয়া আছে, সরি প্রেপোজিশনের প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার। হ্যাঁ, এটা দেখাতে গেলে আমাদের আরো অনেক সময় লাগবে। এইটা আপনারা একটু হোমওয়ার্ক হিসেবে নিবেন, এটা রিডিং পড়বেন বাসায়। আর আরেকটা বিষয় আমি দেখাবো, সেটা হচ্ছে আজকে যেমন পার্টস অফ স্পিচ দেখিয়েছি, এই পার্টস অফ স্পিচের ডিটেইলস একটা শীট আমার কাছে আছে। সরি, ডিটেইলস না, এখানে প্রথম যে বড় ভাই রয়েছে নাউন, এই নাউনকে আবার আমরা ভাগ করতে পারি প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেকটিভ নাউন, ম্যাটেরিয়াল নাউন, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। হ্যাঁ, এই নাউন গুলো আমরা একটু দেখবো নেক্সট ক্লাসের জন্য। এগুলো আমি শীট দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো আপনারা কাইন্ডলি একটু দেখবেন, এখান থেকে অনেক প্রশ্ন হবে কিন্তু। আচ্ছা, এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলতে গেলে আমরা কয়েকটা একটু টিপস দেখব যেগুলো আমাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হয়। আমরা দেখেন অনেক দিন থেকে গ্রামার শিখাচ্ছি কিন্তু আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না। আমি কথা বলে যাই, স্টুডেন্টরা শুধু শোনে। আসলে এইটা হচ্ছে সব থেকে নিকৃষ্ট পদ্ধতি। আর সব থেকে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে আপনাদেরকে দিয়ে যে শিখবে, লার্নারকে কথা বলতে হবে। কারণ এই যে উদাহরণ দিয়েছিলাম না, দুই বন্ধু সাইকেল চালানো শিখতে চেয়েছিল, মনে আছে তো? তো এক বন্ধু সাইকেল কিনেছিল, আরেক বন্ধু বই কিনেছিল। অনেকদিন থেকে দেখেন ভাষাটা শিখাচ্ছি। আমি যখন ক্লাস 7-এ পড়ি, তখন 6-এর ছেলে মেয়েদেরকে আমি ইংরেজিতে প্রাইভেট পড়াতাম, মানে একজন দুইজনকে, জাস্ট আমার চর্চা রাখার জন্য। তো সেই সময় থেকে শুরু করেছি, 2003 সাল থেকে। কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেটা হচ্ছে এই, যে ইংরেজি শিখতে চায়, সে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, শিশু হোক বা বৃদ্ধ হোক, আপনাকে নিজে নিজে কথা বলতে হবে। এই প্র্যাকটিক্যাল জায়গাটায় যখন আসবেন, আজকে ক্লাসের শুরুতে বলেছিলাম, একজন মানে লেখাপড়া কম জানা লোক, অষ্টম শ্রেণী পাশ করা লোকও যদি সে একজন ইংরেজি জানা, বা যে লোকটা সবসময় ইংরেজি কথা বলে ইংরেজিতে, তার সঙ্গে যদি 24 ঘন্টা ওই অষ্টম শ্রেণী পাশ লোকটা থাকে, তার সঙ্গে শোয়া ওঠা বসা খাওয়া, একটা সময় ও কিন্তু ইংরেজি শিখে যাবে। কেন যাবে? তার পার্টনার, সে সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলছে, সে সর্বদা ইংরেজিতে স্পিকিং করছে। এই জন্য প্রচুর পরিমাণে আমাদেরকে কথা বলতে হবে, কথা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে। যেমন বাইরে যাও, গো আউট, সাব্বাস, ওয়েল ডান, ভেতরে এসো, খামিন, এগুলো আমরা জানি, কিন্তু তারপরও আমরা না বলতে বলতে এই জায়গাগুলোতে মরিচা পড়ে গিয়েছে। এইগুলো আমরা একটু প্র্যাকটিস করব প্লিজ। হু ক্যান রিড আউট? এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন হয়। আচ্ছা, এখানে জাস্ট একটা কোশ্চেন, হুম, যে আমরা যে আসলে এই যে ফ্রেজ গুলা যে ব্যবহার করি, হুম, গো আউট, হুম, এই যে টাইম আপ, হুম, এখন এই যে আউট আপ, হুম। এগুলির কি এগুলির কি কোনো এক্সট্রা কোনো মিনিং আছে? যে যেমন গো আউট টাইম আপ বলে, বা অনেক সময় বলে যে এই আপ দিয়ে একটা শেষ বোঝায় সবসময় আর কি, আমি মনে করি আর কি। বা টাইম আউট দিয়ে এটাও একটা শেষ, আহ, কিরকম জানি, এটা কি কোনো এরকম কোনো মিনিং আছে কি, নাকি না হ্যাঁ, এরকম কোনো মিনিং? আমি আপনাকে সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছি, ধন্যবাদ। খুব ভালো ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন করেছেন, অনেক ভালো কথা। দেখেন, আমি একটা বিষয় একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখালে আপনি বুঝতে পারবেন। আহ, যেমন আমি এখানে যদি একটু বলি, আহ কোথায় লিখি, এখানে লিখলাম, আমি একটা শব্দ লিখলাম, SUNAMI, সুনামি। সুনামি মানে হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প হলে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি, এটাকে সুনামি বলে। আসলে সুনামি হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে সৃষ্ট ঢেউ। এখন এই সুনামিটা হচ্ছে একটা জাপানি শব্দ, জাপানের ইয়ে থেকে এটা উৎপত্তি হয়েছে। এখন এই সুনামি বানানটা লিখেছি SUNAMI। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সবার কাছে মনে হচ্ছে এটা ঠিক আছে, কিন্তু সুনামি লিখতে গেলে, Yes. হ্যাঁ, এই যে দেখেন এখানে ছোট্ট করে আমি একটা টি দিয়েছি, এখানে আমি একটা কি দিয়েছি, টি দিয়েছি। আসলে কিন্তু এইটার সঠিক বানানটা হবে টি সুনামি। এর বানানটা কি হবে বলেন? টি সুনামি। হ্যাঁ, এখানে বানানটা লিখতে হবে টি সুনামি। তো এই টিটা কেন দিতে হবে? কারণ টিটা হচ্ছে, এই শব্দটা যখন তৈরি হয়েছে, ওই দেশীয় লোক তাদের ইচ্ছা করে হোক বা অনিচ্ছায় হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক, এই শব্দের শুরুতে এটা টি লেখা হচ্ছে, এর বিশেষ বাহিরে আর কোনো ব্যাখ্যা থাকে না। ঠিক তদ্রূপ এখানে এই যে গো আউট মানে বাইরে যাও, এখানে আউট মানে বাইরে, সেই হিসাবে যে গো মানে যাও, আউট মানে বাইরে, বাইরে যাও, নো। এখানে আপনার এই যে একে ফ্রেজাল ওয়ার্ড বলে, বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বা ফ্রেজাল ভার্ব, ফ্রেজাল ওয়ার্ড বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন যাই বলেন না কেন,
এইটা সৃষ্টির শুরুতে, এই গো আউট মানে বাইরে যাও, যেদিন এই শব্দটা তৈরি হয়েছে সেই দিন থেকে এইভাবে হচ্ছে। অনেক দেখবেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় কিছু কিছু সেন্টেন্স, ওনাদের কবিতা পড়ে থাকবেন, আমাদের প্রচলিত নিয়মে ভুল মনে হয়, আসলে সেটা ভুল হলেও সেটা কিন্তু রাইট, কারণ এটা লিখে গিয়েছেন একজন কবি, ওখানে আপনার আমার কলম দেওয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। তো এই যে ওয়েল ডান মানে সাব্বাস, এই ওয়েল ডান এটা একসঙ্গেই বলতে হবে, একসঙ্গেই মুখস্থ করতে হবে, এর কোনো ব্যাখ্যা ওইভাবে হয় না। যেমন আমি যদি একটা প্রভার্ব বলি, যেমন কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ, তারপরে ইংরেজিতে অনেক প্রভার্ব আছে না, এই প্রবাদ বাক্যগুলো, যেমন কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ, এটার ইংরেজি সেন্টেন্সটা, প্রবাদ বাক্যটা হচ্ছে নিরোফিডিলস হোয়েন দা রোম বার্নস। নিরোফিডিলস হোয়েন দা রোম বার্নস, একবার রোম নগরীতে আগুন লেগে গিয়েছিল। তো ওই রোম নগরীতে আগুন লাগার পরে ওই রোম নগরীর পাশে একটা নদী ছিল, ওই নদীর বিপরীত তীরে বিপরীত প্রান্তে বসে নিরো নামে একটা লোক বাঁশি বাজাচ্ছিল। এখন পিছন দিক থেকে কিছু লোক দেখলো যে নিরো রোম পুড়ে যাচ্ছে, তাতে তার মনের কোনো অনুভূতি নাই, সে বাঁশি বাজিয়েই যাচ্ছে বাজিয়েই যাচ্ছে। তখন থেকে কিন্তু এই প্রবাদটা সৃষ্টি হলো, কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। পৌষ মাসে কেউ লেপ কাঁথা গায়ে দিয়ে, আমাদের যাদের টাকা পয়সা আছে আমরা আনন্দ উল্লাস ফুর্তি করতে পারি, আবার কেউ শীতে ঠক ঠক করে কাঁপে, কারো সর্বনাশ হয়ে যায়, আবার কেউ ওই শীতকালটা খুব বেশি এনজয় করে। তো এই যে প্রবাদ বাক্য, আসলে কিন্তু নিরো ফিডিলস হোয়েন দা রোম বার্নস, এর আক্ষরিক অর্থ হয় নিরো বাঁশি বাজায় যখন রোম নগরী পড়ে, কিন্তু ওইটার অর্থ ওইটা না, এটা ভাবানুবাদ করতে হবে, কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ। তো দাদা যে প্রশ্ন করেছেন এখানে, এটা হচ্ছে ঠিক যেভাবে আছে আমাদেরকে এভাবে মুখস্থ করে যেতে হবে। আমি কি একটু হলেও বুঝাতে পেরেছি? অবশ্যই। হ্যাঁ, এটা আসলে আমাদের এইভাবে মুখস্থ করতে হবে। কাম ইন, ভেতরে আসুন, খুব ভালো, ভেরি গুড, কথা বলবে না, ডোন্ট টক। একজন একটু পড়লে ভালো হতো, এই লুক থেকে পড়বেন, এখানে তাকাও, লুক হেয়ার। এখানে তাকাও, লুক হেয়ার। সময় শেষ, টাইম ইজ আপ। সতর্ক থেকো, বি কেয়ারফুল। শুভ সকাল, গুড মর্নিং। এটা কি? হোয়াট ইজ দিস? আবার চেষ্টা করো, ট্রাই এগেইন। এটা কি স্পষ্ট? ইট ইজ ক্লিয়ার? না, ইজ ইট ক্লিয়ার, ইজ ইট ক্লিয়ার, ইট ইজ না, ইজ ইট ক্লিয়ার, ক্লিয়ার, ইজ ইট ক্লিয়ার, ইজ ইট ক্লিয়ার, তারপরে ক্লিয়ার। দেরি করবে না, ডোন্ট বি লেট। ডোন্ট বি লেট। এটা আবার বলো, সে ইট এগেইন। আমার দিকে তাকাও, লুক এট মি। আমার কথা শুনো, লিসেন টু মি। জোরে জোরে পড়ো, রিড অ্যালাউড। জোরে কথা বলো, স্পিক লাউডলি। তোমরা কি প্রস্তুত? আর ইউ রেডি? এটা লিখে নাও, রাইট দিস ডাউন। দলে কাজ করো, ওয়ার্ক ইজ গ্রুপ। একটি ছবি আঁকো, ড্র আ পিকচার। হ্যাঁ, একটি ছবি আঁকো, ড্র এ পিকচার। কি বলতে হবে? একটি ছবি আঁকো, ড্র এ পিকচার। দেখেন আমাদের ইট মে বি, হ্যাঁ আমরা এমন অনেক কথা বলি আকাশে, যেমন অলরেডি এখন খুলনার আকাশে প্রচুর মেঘ, আমার বাসার ছাদের থেকে দেখা যাচ্ছে যে আকাশে মেঘ করেছে। আমি বলছি যে হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো তুষারপাত হবে, হয়তো দেরি হবে, হয়তো ঠান্ডা হবে। এই যে একটা স্ট্রাকচার দিয়ে অনেক বাক্য করা, যেমন হয়তো বৃষ্টি হবে, ইট মে রেইন, হয়তো তুষারপাত হবে, ইট মে স্নো, হয়তো দেরি হবে, ইট মে বি লেট। এখানে বি থেকে শুরু হলো, বি কেন হলো? এই যে দেরি হবে, বৃষ্টি হবে, রেইন মানে হওয়া, স্নো মানে তুষারপাত হওয়া, কিন্তু দেরি হবে তখন বি দিয়ে করতে হবে। একটু পড়বেন প্লিজ। It may be cold. হ্যাঁ, পড়েন। দাদা পড়েন। পড়েন, আপনি পড়েন। It may be late. হয়তো দেরি হবে। It may be cold. হয়তো ঠান্ডা হবে। It may be hot. হয়তো গরম হবে। It may be difficult. হয়তো কঠিন হবে। It may be easy. হয়তো সহজ হবে। It may be expensive. হয়তো দামি হবে। It may be cheap. হয়তো সস্তা হবে। It may be interesting. হয়তো আকর্ষণীয় হবে। It may be boring. হয়তো বিরক্তিকর হবে। ইট মে বি বোরিং, হয়তো বিরক্তিকর হবে, হয়তো মজার হবে, ইট মে বি ফান। It may be dangerous. হয়তো বিপজ্জনক হবে। It may be safe. হয়তো নিরাপদ হবে। It may be true. হয়তো সত্য হবে। It may be false. হয়তো মিথ্যা হবে। It may be possible. হয়তো সম্ভব হবে। It may be impossible. হয়তো অসম্ভব হবে। It may be helpful. হয়তো উপকারী হবে।
ইট মে বি হার্মফুল, হয়তো ক্ষতিকর হবে। ইট মে বি গুড, হয়তো ভালো হবে। ইট মে বি ব্যাড, হয়তো খারাপ হবে। আচ্ছা, এইবার যদি বলা হয় সে হয়তো ফার্স্ট হবে, ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো প্রধানমন্ত্রী হবে, হ্যাঁ, তারপর সে হয়তো আসবে, এই বাক্যগুলো আমরা ইট মে বি দিয়ে করতে পারবো। এই বাক্যগুলো আমরা কি দিয়ে করব? জাস্ট ইট ওয়েট। মে এই বাক্যগুলো আমরা ইট মে বি দিয়ে করব। হ্যাঁ, ইট মে বি শব্দের অর্থ হচ্ছে মে মানে হচ্ছে সম্ভাবনা। হয়তো। হুম, হ্যাঁ, যখন কোনো কিছু সম্ভাবনা প্রকাশ পায় তখন আমরা বাক্যগুলো ইট মে বি দিয়ে করব। আর ইট মে বির অর্থ হচ্ছে, ইট মে বির অর্থ হচ্ছে হতে পারে। যেমন আজ বৃষ্টি হতে পারে, ইট মে রেইন টুডে। হ্যাঁ, আজ বৃষ্টি নাও হতে পারে, ইট মে নট রেইন টুডে। এখানে বি এবং বি এর ব্যবহারটা, মে মানে হচ্ছে সম্ভাবনা, একটু মনে রাখবো। মে, মে মানে হচ্ছে সম্ভাবনা। দেখেন, একটা স্ট্রাকচার শিখে ওই এই যে এখানে যে বাক্যগুলা না, এর বাহিরেও আমরা বাক্য করব। এই শীটটা দিয়ে আমার ক্লাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্র 15 মিনিট এইগুলার পিছনে সময় দিবেন, দেখবেন আপনার জন্য ভাষাটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। অনেক সহজ, মানে এত সহজ কল্পনাও করতে পারবেন না। আমরা ক্লাসটা রেখে সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাব না, আমি ক্লাস কেটে দিব হয়তো একটু পরে, তখন আপনারা যা পড়াচ্ছে এগুলো আরেকটু শুনবেন, এই শীট গুলো যা যা পড়াচ্ছে এইগুলো দিয়ে দিব, একটু দেখবেন। আমরা এই যে বলছি ইউএসএ থেকে এখানে ক্লাস করছেন, তো দেখেন ইউএসএ তে প্রচুর পরিমাণে আপনারা বলেছিলেন শর্ট ফর্ম ব্যবহার করে, এত বেশি যে আমরা তাদের কথা ধরতে পারি না, বুঝতে পারি না। আই এম কে বলে আইম, আইম। আই এম এ স্টুডেন্ট, আই এম এ স্টুডেন্ট, আই এম এ স্টুডেন্ট, মানে এত দ্রুত বলে। ইংরেজি ভাষাটা হচ্ছে একটা ফাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, খুব দ্রুত ডেলিভারি দেয়, যার কারণে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। তো এই কন্ট্রাকশন ফর্ম, শর্ট ফর্ম যদি আমরা বুঝতে পারি, ভাষাও আমরা বুঝতে পারবো। আই এম কে বলতে হবে আইম, ইউ আর কে ইউয়া, ইউয়া। হ্যাঁ, এই রটা অনেক সময় সাইলেন্ট। হি ইজ কে হিজ, শি ইজ কে শিজ, ইট ইজ কে ইটস, উই আর কে উইয়া, উইয়া। দে আর কে দেইয়া। হ্যাঁ, আই এম নট, আই এম নট, আই এম নট। এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, একটু পড়বেন। এখানে অনেকগুলো শর্ট ফর্ম দেখেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে এগুলো কালেক্ট করেছি, আপনাদের জন্যই কষ্ট করেছি। আপনারা এগুলো পড়বেন, তখনই আমি সার্থক হব। শি শুড, এটাকে লেখা হয় শিড, শিড, SHE, একটা কমা দিয়ে ডি, এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপোস্ট্রফি এস, অর্থাৎ বাংলায় বলে ইলেক বা লোপ চিহ্ন। এগুলো একটু দেখবেন, এখানে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস। আচ্ছা, আরো একটা জিনিস একটু দেখতে পারেন, এখানে আমি এটা এনে রেখেছি সামনে, এগুলো আমাদেরকে কথা বলতে গেলে অনেক কাজে দেয়। নিউ মানে নূতন, আবার নিউজ মানে খবর, টাইম মানে সময়, টাইমস মানে বার, উড মানে কাঠ, উডস মানে বন, গুড মানে ভালো, গুডস মানে মালপত্র। আমরা এগুলো যদি জানি, আমাদের এগুলোকে বলে সিমিলার সাউন্ডিং ওয়ার্ডস। একই রকমের সাউন্ড দিবে, কিন্তু এদের অর্থ আলাদা হবে। স্যান্ড মানে বালু, স্যান্ডস মানে মরুভূমি। একটু পড়বেন এইখান থেকে প্লিজ, স্যান্ড থেকে। স্যান্ড এন্ড বালু, হ্যাঁ, পড়েন দিদি, পড়েন। বাহু, পড়েন পড়েন। পড়েন, একজন পড়লে হচ্ছে। আর্মস, অস্ত্র, ওয়াটার, পানি, ওয়াটার্স, জলাশয়, রাইট, সঠিক, রাইটস, অধিকার, কাস্টমস, প্রথা, কাস্টমস, শুল্ক, শুল্ক, কালার, শুল্ক, হ্যাঁ। শুল্ক, কালার, রং, কালার্স, পতাকা, তারপর রিটার্ন, ফিরে যাওয়া, রিটার্নস, বিবরণী, বিসাইড, পাশে, বিসাইডস, পাশাপাশি। হ্যাঁ, এইগুলো তাহলে এখানে আরো আছে, এগুলো আমরা পড়বো। আয়রন মানে লোহা, আয়রনস মানে লোহার শিকল, কর্ন মানে হচ্ছে ভুট্টা, আবার কর্নস মানে পায়ের শিকল। আমাদের কথা বলতে গেলে, আমরা যদি ইজিলি কথা বলতে চাই, অনেক নতুন নতুন শব্দ আমাদেরকে জানতে হবে। শব্দ না জানলে কিন্তু কথা বাড়ানো যাবে না, একটু 2-1 মিনিট কথা বললেই সব ফুরিয়ে যাবে। এই জন্য প্রচুর পরিমাণে, আর এই শব্দ মুখস্থ করার 2টা টেকনিক বলবো। একটা টেকনিক হচ্ছে, আপনি দু চোখে যা দেখা যায় এইগুলো আপনি বাংলা থেকে ইংরেজি করার চেষ্টা করবেন। আমরা কত জিনিস দেখতে পাই চোখ মেলে, দেখবেন আপনার চোখের সামনে এখন কত কিছু আছে। যদি রুমের ভিতরে থাকেন, আপনার মোবাইল আছে, ল্যাপটপ আছে, খাট আছে, বেডশিট আছে, আপনার ড্রেস আছে, অনেক কিছু রুমের ভিতরে, তাই না? তো এখানে যা যা আপনি দেখতে পাবেন, আজকে থেকেই প্রতিজ্ঞা করবেন যে আমি যা দেখব, বাংলাদেশের সামনে শীতকাল আসতেছে, অনেক রকমের সবজি পাওয়া যায়, এই সবজিগুলো আপনি প্রতিজ্ঞা করবেন কোন সবজির ইংরেজি নাম না জেনে আমি মুখে দিব না। আমি এগুলো পড়াবো আস্তে আস্তে, অন্তত 100 রকমের সবজির নাম পড়াবো, 100 রকমের পাখির নাম, 100 রকমের মাছের নাম। এগুলো কি জানার দরকার আছে না নাই? অবশ্যই। অবশ্যই। এগুলো কথা বলতে গেলে, যেমন আমি যদি বলি আপনি কি দিয়ে খেয়েছেন, বললেন যে স্যার
আজকে ফুলকপি দিয়ে আলু দিয়ে এবং মাছ দিয়ে তরকারি রান্না করেছিল। তাহলে ফুলকপি ইংরেজি কি, পাতাকপি ইংরেজি কি, মরিচ ইংরেজি কি, আলু ইংরেজি কি, মাছ ইংরেজি, অনেক কিছু এগুলো আমরা খেয়াল করে দেখবেন জানি না। এগুলো আমাদের ক্লাসে ছোটবেলায় শেখার কথা ছিল, যখন আমরা 3, 4, 5-এ পড়তাম, কিন্তু আমরা বিভিন্ন কারণে সেগুলো পড়িনি। তো যাই হোক, এখনো আমাদের সময় আছে, এগুলো পড়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, আমি এখানে একটু প্রশ্ন করার জন্য হোয়েন দিয়ে কয়েকটা বাক্য এনে রেখেছি। তুমি কখন গিয়েছিলে? হোয়েন ডিড ইউ গো? তুমি কখন, দিদি একটু পড়বেন প্লিজ, শুনতে পাচ্ছেন? ক্যান ইউ হিয়ার মি? পড়েন, হোয়েন ডিড ইউ গো? When did you go? তুমি কখন গিয়েছিলে? When did you come? তুমি কখন এসেছিলে? When did you do? তুমি কখন পড়েছিলে? When did you eat? তুমি কখন খেয়েছিলে? When did you read? তুমি কখন পড়েছিলে? When did you write? তুমি কখন লিখেছিলে? When did you give? তুমি কখন দিয়েছিলে? When did you work? তুমি কখন কাজ করেছিলে? When did you know? তুমি কখন জানতে। তুমি কখন জানতে? When did you speak? তুমি কখন কথা বলেছিলে? When did you help? তুমি কখন সাহায্য করেছিলে? When did you take? তুমি কখন নিয়েছিলে? When did you cook? তুমি কখন রান্না করেছিলে? When did you want? তুমি কখন চেয়েছিলে? When did you sleep? তুমি কখন ঘুমিয়েছিলে? When did you buy? তুমি কখন কিনেছিলে? When did you walk? তুমি কখন হেঁটেছিলে? When did you apply? তুমি কখন আবেদন করেছিলে? এবার আমি যদি আপনাকে বলি হোয়েন ডিড ইউ গো টু আমেরিকা, আপনি কখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন? আপনি বলবেন আমি 5 বছর আগে, 10 বছর আগে আমেরিকায় এসেছিলাম। আমি যদি এখানে টেন্সটা একটু পরিবর্তন করে বলি, হোয়েন উইল ইউ গো টু আমেরিকা, আপনি কখন আমেরিকায় যাবেন? হোয়েন উইল ইউ ইট রাইস, আপনি কখন ভাত খাবেন? হোয়েন উইল ইউ স্লিপ, আপনি কখন ঘুমাবেন? হোয়েন উইল ইউ বাই দ্য মোবাইল, আপনি কখন মোবাইলটা কিনবেন? আপনি কখন দেশে আসবেন? হোয়েন উইল ইউ কাম টু ইউর কান্ট্রি। তাহলে আমরা এই পাস্ট টেন্স থেকে ফিউচার টেন্সে প্রশ্ন করলাম, আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে নিয়ে আসতে পারি। এই যে বাক্যটা দেখা যাচ্ছে, তুমি কখন কথা বলেছিলে, হোয়েন ডিড ইউ স্পিক, এখানে আমি যদি বলি হোয়েন ডু ইউ স্পিক, তুমি কখন সাহায্য করেছিলে, এটা যদি বলি হোয়েন ডিড ইউ হেল্প না বলে হোয়েন ডু ইউ হেল্প, তুমি কখন সাহায্য করো। তুমি কখন নিয়েছিলে, হোয়েন ডিড ইউ টেক, এটাও যদি বলি হোয়েন ডু ইউ টেক, তুমি কখন নেও। তাহলে এই পরিবর্তনটা আমাকে করতে হবে, শিখতে হবে। আমি এই জায়গাটা আপনাদেরকে দিয়ে করাতে চাচ্ছি, কি পারা যাবে তো? Yes. একটা জায়গায় আমরা স্টেবল থাকবো না, আমরা একটা জায়গায় স্থির থাকবো না, আমরা রানিং, আমাদেরকে সবসময় দেখবেন এক্সপ্লোর করা বলা হয়, পরিভ্রমণ করা। তো আমাদেরকে এক্সপ্যান্ড করা শিখতে হবে। হ্যাঁ, আমি যে বলছি তুমি কখন কথা বলেছিলে, হোয়েন ডিড ইউ স্পিক, আমি যদি বলি তুমি কখন ইংরেজিতে কথা বলেছিলে, হোয়েন ডিড ইউ স্পিক ইংলিশ। আমি যদি আরো একটু বাড়িয়ে বলি, তুমি কখন ইংরেজিতে তোমার বন্ধুদের সাথে কথা বলেছিলে, হোয়েন ডিড ইউ স্পিক ইন ইংলিশ উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। বাক্য বড় করা শিখতে হবে। টিচার যা শিখিয়ে দিল তার বাহিরেও আমাদেরকে দিয়ে করতে হবে, এই সার্চিং মাইন্ড থাকতে হবে। দেখবেন আমরা ভাত হয়ে গেছে, ভাত রেডি, হ্যাঁ রাতের খাবার খাবেন, আপনাদের এখন রাত 10টা, 10:30 বা 11টা বেজে গেছে আমেরিকায়। তো বলছে যে খেতে আসো, আপনি রান্না করেছেন, আপনি আপনার হাজবেন্ডকে বলছেন খেতে আসো, এর ইংলিশটা কি হয়? কাম টু ইট। এই ছোট ছোট শব্দগুলো ঘরের ভিতরেও আমরা ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করব। ধীরে ধীরে খাও, ইট স্লোলি। খেতে বসো, সিট ডাউন টু ইট। তুমি খেয়েছো, হ্যাভ ইউ ইটেন। তাহলে খাওয়া রিলেটেড যত শব্দ আছে একটু পড়বেন প্লিজ। খেতে আসো, কাম টু ইট। ধীরে ধীরে খাও, ইট স্লোলি। খেতে খেতে বসো, সিট ডাউন টু ইট। তুমি খেয়েছো, হ্যাভ ইউ ইটেন। খাবারটি গরম, দ্য ফুড ইজ হট। পানি খাও, ড্রিঙ্ক সাম ওয়াটার। খাবার প্রস্তুত, দ্য ফুড ইজ রেডি। এটা তোমার জন্য, দিস ইজ ফর ইউ। আরো কিছু নাও, টেক সাম মোর। খাবার সময় হয়েছে, ইট ইজ টাইম টু ইট, ইটস টাইম টু ইট। তুমি কি ভাত চাও? ডু ইউ রাইস? ডু ইউ ওয়ান্ট রাইস? সবাই খাচ্ছে কি? সবাই খাচ্ছে কি? ইজ এভরিওয়ান ইটিং? না, হাত ধুয়ে আসো, গো ওয়াশ ইউর হ্যান্ড। এটা খুব সুস্বাদু, দিস ইজ ভেরি ডিলিশিয়াস। ডেলিশিয়াস। লবণ লাগবে? ডু ইউ ওয়ান্ট সাম সল্ট? আরো ভাত নাও, টেক সাম মোর রাইস। তোমার প্লেট ফাঁকা, ইউর প্লেট ইজ এমটি। হাত ধুয়ে খাও, ওয়াশ ইউর হ্যান্ড বিফোর ইটিং। আরো একটু নিতে চাও? আরো একটু নিতে চাও? ডু ইউ ওয়ান্ট এ লিটল মোর? খাবারের স্বাদ কেমন? হাউ ইজ দ্য টেস্ট অফ দ্য ফুড?
হাউ ইজ দ্য টেস্ট অফ দ্য ফুড? হ্যাঁ, খাবারের স্বাদ কেমন? তুমি কি চা বা কফি চাও? ডু ইউ ওয়ান্ট ইট অর কফি? এটা তোমার পছন্দের খাবার। দিস ইজ ইউর ফেভারিট ফুড। তোমার খাবারের জন্য সবাইকে ডাকো। অল এভরিওয়ান ফর ডিনার। খাবার সঙ্গে কি লাগবে? খাবার সঙ্গে কি লাগবে? হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট উইথ ইউর মিল? তোমাকে তরকারি দেবো আরেকটু? শ্যাল আই গিভ ইউ সাম মোর ভেজিটেবল? থ্যাংক ইউ। শ্যাল আই গিভ ইউ সাম মোর ভেজিটেবল? আমি কি আপনাকে বা তোমাকে আরেকটু তরকারি দিব? দেখেন, খেতে বসলে আমাদের এই বাক্যগুলো প্রতিনিয়ত আমরা বাংলায় বলি, কিন্তু আমরা যেহেতু ইংরেজি শিখতে এসেছি, আমরা এগুলো এখন থেকে ইংলিশে বলবো। আপনি খাবার রেডি করেছেন, বলবেন দ্য ফুড ইজ রেডি, প্লিজ কাম টু ইট। আপনার ছেলেকে, আপনার হাজবেন্ডকে এটা বলবেন। সে দ্রুত খাচ্ছে, স্কুলে বা অফিসে যাবে, বলতে হবে নো প্লিজ ইট স্লোলি, ইট স্লোলি। খেতে বসো, সিট ডাউন টু ইট। তুমি খেয়েছো? হ্যাভ ইউ ইটেন? খাবারটি গরম, দ্য ফুড ইজ হট। আসলে এইভাবে যদি আমরা শিখি, এইভাবে যদি আমরা গ্রামারের পাশাপাশি কথা বলি, আমার মনে হয় না কথা বলাটা আমাদের জন্য জড়তার কোনো বিষয় হবে। আপনি যখন বাহিরে যাবেন, তখন তো আপনি ফরেনারদেরকে পাচ্ছেনই, এটা একটা বড় প্লাস পয়েন্ট। আর ঘরের ভিতরে যদি একটু গ্রামার শেখা যায়, দুইটা প্লাস পয়েন্ট মিলে প্লাসে প্লাসে প্লাস হয়ে যাবে, অনেক কিছু শেখা যাবে। এখানে কয়েকটা, অর্থাৎ কয়েকটা না, যত রকমের ডাব্লিউএইচ রয়েছে, সব ডাব্লিউএইচ একটা শীটের ভিতরে আনা হয়েছে। হু মানে কে, হোয়াট মানে কি, ওয়াই মানে কেন, হুম কাকে, হাউ কিভাবে, হোয়েন কখন, ওয়েন হোয়েন না ওয়েন, হ্যাঁ, হুজ মানে কারটি, হুইচ মানে কোনটি, ওয়্যার মানে কোথায়, হাউ মাস কত। যদি বলা হয় মোবাইলটার দাম কত, হাউ মাচ অফ দ্য মোবাইল, অথবা হাউ মাচ প্রাইস অফ দ্য মোবাইল। এখানে কিন্তু কোন সাহসে, হাউ ডেয়ার, কত তাড়াতাড়ি, হাউ সুন, আর কিভাবে, হাউ এলস, আর কাকে, হুম এলস, কতটা গভীর, হাউ ডিপ। এগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে আমাদেরকে রপ্ত করতে হবে, এখন থেকে শিখতে হবে। আমরা আরো একটা সেন্টেন্স দেখবো। আচ্ছা তুমি কেমন আছো? আচ্ছা তুমি কোথায় যাচ্ছো? আচ্ছা তোমার নামটা কি বলবে? আচ্ছা তুমি কি খেয়েছো? এই যে আচ্ছা, এই ধরনের কথাগুলো দেখবেন আমরা অনেক সময় কিন্তু বলি। তো এইগুলো আমরা বাই দা ওয়ে ব্যবহার করব। কি আমাদের কি ব্যবহার করতে হবে? বাই দা ওয়ে। বাই দা ওয়ে। যেমন বলছে বাই দা ওয়ে, হাউ আর ইউ? আচ্ছা তুমি কেমন আছো? আচ্ছা তুমি কোথায় যাচ্ছো? বাই দা ওয়ে, হোয়ার আর ইউ গোয়িং? একটু পড়েন তো, রোকে আপা পড়েন প্লিজ। বাই দ্য ওয়ে, হাউ আর ইউ? আচ্ছা তুমি কেমন আছো? বাই দ্য ওয়ে, হোয়ার আর ইউ গোয়িং? আচ্ছা তুমি কোথায় যাচ্ছ? বাই দ্য ওয়ে, হোয়াটস ইউর নেম? আচ্ছা তোমার নাম কি? বাই দ্য ওয়ে, ডিড ইউ ইট? আচ্ছা তুমি কি খেয়েছো? বাই দ্য ওয়ে, ডু ইউ নো হিম? আচ্ছা তুমি কি তাকে চেনো? বাই দ্য ওয়ে, হুয়েন ইজ দ্য এক্সাম? আচ্ছা পরীক্ষা কবে? বাই দ্য ওয়ে, হোয়ার ডু ইউ লিভ? আচ্ছা তুমি কোথায় থাকো? বাই দ্য ওয়ে, ইজ দিস ইউর, সরি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আচ্ছা তুমি কি ভাবো? বাই দ্য ওয়ে, ইজ দিস ইউর? আচ্ছা এটা কি তোমার? বাই দ্য ওয়ে, হু কল্ড ইউ? আচ্ছা তোমাকে কে ফোন করেছিল? বাই দ্য ওয়ে, হুয়েন উইল ইউ কাম? আচ্ছা তুমি কবে আসবে? বাই দ্য ওয়ে, হোয়ার ইজ ইউর ব্যাগ? আচ্ছা তোমার ব্যাগ কোথায়? আচ্ছা, আচ্ছা তোমার ব্যাগ কোথায়, এটা হবে বাই দা ওয়ে, হোয়ার ইজ ইউর ব্যাগ। হ্যাঁ, এখানে আরো বাক্য রয়েছে, এইগুলো শিখে আপনার যদি কোনো প্রয়োজনীয় বাক্য থাকে, আচ্ছা তুমি কোথায় থাকো, আচ্ছা বলো তো তোমার বয়স কত, আচ্ছা তুমি কোন কোম্পানিতে জব করো, এই ধরনের বাক্যগুলো আপনারা একটু নিজে থেকে করবেন। এখানে অনেক ধরনের রুল আমি কিন্তু আজকে সংযোজন করেছি। এটা সব কিন্তু টেন্স রিলেটেডও হয় না, মডাল, সেমি মডাল এর ভিতরে পড়বে না। এগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটা স্ট্রাকচারে করতে হয়। যেমন মনে হচ্ছে, এই মনে হচ্ছে হলে এইটুকের ইংলিশ লিখবেন ইট লুকস লাইক। ইট লুকস লাইক, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, মনে হচ্ছে তুষারপাত হবে, মনে হচ্ছে মজা হবে, মনে হচ্ছে সহজ হবে, মনে হচ্ছে কঠিন হবে, মনে হচ্ছে লোকটা মারা যাবে, মনে হচ্ছে দেরি হবে। এই ধরনের কথা আমরা বাংলায় বলি কি বলি না? নিশ্চয়ই বলি। হুম, তো কি হবে? মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, ইট লুকস লাইক রেইন। এই দেখেন হবে, এখানে তো একটা শ্যাল উইল আসার কথা ছিল, ফিউচারের একটা সেন্স কিন্তু এখানে নাই। এইটা হচ্ছে স্পেশালিটি। শুধু গ্রামার শিখে কথা বলা যায় না, তার কারণ হচ্ছে এইটা। ইট লুকস লাইক রেইন, মোটে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। এখানে কোথাও কি ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে এই বাক্যটা হতে পারতো? যেমন আমি ভাত খাবো, আই উইল ইট রাইস। আমি আমেরিকায় যাব, আই উইল গো টু আমেরিকা। তো এখানে তো কোনো শ্যাল উইল নাই, তারপরেও এগুলো কিন্তু এখানে বে, বি, ব, ফিউচার টেন্স হয়েছে। মনে হচ্ছে তুষারপাত হবে, ইট লুকস লাইক স্নো। পড়েন তো একজন একটু। It's look like rain.
মনে হচ্ছে ইট লুকস লাইক রেইন, এটা যদি ইট মে রেইন দেওয়া হয় তাহলে তো মানে সেমই হবে নাকি? না, সেম আবার এখানে কিন্তু একটু পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন মে মানে হচ্ছে সম্ভাবনা, অর্থাৎ বৃষ্টি হতে পারে। ইট মে রেইন, হ্যাঁ দেখেন শুনেন, বৃষ্টি হতে পারে, আজ বৃষ্টি হতে পারে। ইট মে রেইন টুডে, ইট মে রেইন টুডে, আজ বৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু আকাশে মেঘটা ঘন কালো, এখনই বৃষ্টি নামবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি বলছেন যে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে, মানে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা 90%। সেক্ষেত্রে আপনি লিখতে পারেন ইট লুকস লাইক রেইন, ইট লুকস লাইক স্নো, ইট লুকস লাইক ফান। হ্যাঁ পড়ুন। ইটস লুক লাইক ফান, মনে হচ্ছে মজা হবে। ইটস লুক লাইক ট্রাভেল, মনে হচ্ছে সমস্যা হবে। ইটস লুক লাইক ইজি, মনে হচ্ছে সহজ। ইটস লুক লাইক হার্ড, মনে হচ্ছে কঠিন। ইটস লুক লাইক লেট, মনে হচ্ছে দেরি হবে। ইটস লুক লাইক বিজি, মনে হচ্ছে ব্যস্ত সময়। ইটস লুক লাইক ক্লিন, মনে হচ্ছে পরিষ্কার। ইটস লুক লাইক মেসি, মনে হচ্ছে অগোছালো। ইটস লুক লাইক লং, মনে হচ্ছে দীর্ঘ হবে। এই মেসি শব্দটা এসেছে, দেখবেন আমরা স্টুডেন্ট লাইফে মেসে থাকতাম অনেক সময়, ভার্সিটির হোস্টেল, হল বা মেস। হ্যাঁ, এই MESS ডিকশনারিতে দেখবেন এই মেস শব্দের অর্থ হচ্ছে জগা খিচুড়ি পাকানো, অর্থাৎ মেসে ব্যাচেলররা দেখবেন মানে খুব অগোছালো জীবন যাপন হয়। এই জন্য সেইখান থেকে কথাটা এসেছে মেস। প্রত্যেকটা শব্দের ডেরিভেশন অফ ওয়ার্ডস জানতে হবে, শব্দের উৎপত্তি, হ্যাঁ কোন জায়গাটা থেকে শব্দটা আসলো এটা জানবেন, দেখবেন দীর্ঘদিন কিন্তু মনে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমরা আরো একটা বাক্য আপনাদেরকে একটা সিস্টেম দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে একটা ভার্ব দিয়ে 30টা বাক্য তৈরি করা যায়। গো ভার্ব, এখানে রাইট ভার্ব দিয়ে করতে পারবেন ইনস্ট্যান্ট, কেউ বলতে পারবেন এটা দেখে দেখে? যেমন আমি স্কুলে যাই, এইটা না বলে আমি ভাত খাই, অথবা আমি একটি চিঠি লিখি, অথবা আমি ফুটবল খেলি, আমি ফুটবল খেলি না। এইটা হোয়াটসঅ্যাপে আপনি লিখবেন, লিখে আমাকে পাঠাবেন, অথবা খাতায় লিখে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠাবেন, অথবা যে কোনো বিষয়ের উপর ইংলিশে বলে আমাকে পাঠাবেন হোমওয়ার্ক। আর আরেকটা হোমওয়ার্ক থাকবে যেটা মেইন আমি আজকে দিব, এই হোমওয়ার্কটা হচ্ছে আমাদের মেইন হোমওয়ার্ক। জাস্ট ওয়েট। স্যার যে কোনো ওয়ার্ড দিয়ে নেগেটিভ ইন্টারগেটিভ হ্যাঁ করব? হ্যাঁ, অবশ্যই করতে পারবেন, এটা করলে তো বেশি ভালো হয়। যে কোনো ওয়ার্ড দিয়ে যদি আপনি এটা করতে পারেন খুব ভালো হবে। যে তবে এইটা করবেন, এই যে আমি এটা দেখাচ্ছি, এই যে দেখেন এখানে অনেকগুলো বাক্য দিয়েছি। হ্যাঁ, এইগুলো টেন্স আমরা কতটা পারি, টেন্সের আমাদের সমস্যাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি কোনো সমস্যা থাকে। সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয়, পাখিরা আকাশে উড়ে, গোলাপের গন্ধ মিষ্টি, তোমরা ভাগ্যবান, সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, ঘোড়ার কি শিং আছে, তুমি কি তাকে চেনো, তুমি কি চা পান করো, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কে, তোমার কি একটি পাখি আছে, তোমরা কি শক্তিশালী। এখানে ডে 1 এবং ডে 2 যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আপনারা ডে 1টা করবেন শুধু। তাহারা বাড়ি ফিরেছে, আমরা তাকে সাহায্য করেছি, মা খাবার রান্না করেছেন। হ্যাঁ, এই বাক্যগুলো আপনারা একটু করার চেষ্টা করবেন। এখানে বাংলা দেখে দেখে ইংরেজি করবেন। সব থেকে ভালো হয় যদি এইটার একটা বাক্য দিয়ে আপনি 4টা বাক্য তৈরি করবেন। কিভাবে? এই 12 নাম্বারটা দেখেন, মা একটি গল্প বলছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের অ্যাফার্মেটিভ বাক্য। এইটাকে বলবেন নেগেটিভ, মা একটি গল্প বলছে না, মাদার ইজ নট টেলিং আ স্টোরি। মা কি একটা গল্প বলছে? ইজ মাদার টেলিং আ স্টোরি। মা কি একটা গল্প বলছে না? ইজেন্ট মাদার টেলিং আ স্টোরি। এটা করলে কি হবে? একই সঙ্গে 4টা জিনিস আমরা শিখতে পারবো, একই সঙ্গে 4টা জিনিস আমরা শিখতে পারবো। আরো কাজে দেবে কি, এই যে 30টা বাক্য একটা ভার্ব দিয়ে দেখিয়েছিলাম, এভাবেও আপনারা করতে পারবেন, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। একটা ভার্বকে 30টা বাক্য করা যায়। 1000 ভার্ব যদি আপনি একটু কষ্ট করে মুখস্থ করতে পারেন, 30,000 বাক্য আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে। 1000 বাক্য, 1000 ভার্ব জানলে 30,000 বাক্য হয়ে যাবে। কত হাজার হবে? 30,000। মনে রাখবেন। হ্যাঁ, সে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে এগোতে হবে। দুনিয়াটা সিস্টেম অনুসারে চলে। আমি এখানে নির্দিষ্ট টাইমে ক্লাস শেষ করে শুরু করেছি, এখন শেষ করব। এখানে আমি যে ডিভাইস গুলো ব্যবহার করেছি, আমার যদি কোনোটা একটু ত্রুটি হয় আর কিন্তু আমার কথা আপনাদের কাছে পৌঁছাবে না। তো আমাদের এই সিস্টেমেটিক্যাল ওয়েতে এগোতে হবে। আর কোনো বিষয়ের উপরে প্রেজেন্টেশন আপনি রেডি করতে চাইলে করবেন, 1টা 2টা 3টা, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার, অর্থাৎ আপনাকে লেগে থাকতে হবে। আর আজকে যে বিষয়গুলো আমি এখানে দেখালাম, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালো করে পড়তে হবে। এখান থেকে আপনারা পড়বেন, নিজে নিজে বাক্য তৈরি করবেন, নিজে চেষ্টা করতে হবে। বলা হচ্ছে গড হেল্পস হিম হু হেল্প হিমসেলফ। এই একটা দেখেন, আরো একটা, এখন টাইম ইজ ওভার,
এই একটা বিষয়। হাউ মেনি টাইমস, কতবার, তুমি কতবার গিয়েছো, হাউ মেনি টাইমস ডিড ইউ গো, তুমি কতবার আমেরিকায় গিয়েছো, হাউ মেনি টাইমস ডিড ইউ গো টু আমেরিকা, তুমি কতবার কক্সবাজার গিয়েছো, হাউ মেনি টাইমস ডিড ইউ গো টু কক্সবাজার, তুমি কতবার খেয়েছো, সে কতবার খেলেছে, এই বাক্যগুলো হাউ মেনি টাইমস। এই ধরনের 1-150 স্ট্রাকচার দেখাবো, দেখবেন আপনি কিছুদিন পর ফ্লুয়েন্টলি নিজে থেকে কথা বলতে পারছেন। তবে এইগুলা বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, মনে রাখবেন। ভাষাটা শিখতে গেলে